أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد علیہ وسلم۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت عافیت میں رکھے اور جہاں جہاں آپ ہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہر مشکل اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو بچا کے رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیارے ساتھیوں، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رحمت للعالمین اور افراد کی تیاری۔ اور یہ ٹاپک بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے ساتھیوں، اور اس ٹاپک کو جب میں دیکھ رہی تھی اور جب اس کا ذہن میں آیا ہماری ٹیم کے، بلکہ ہم نے جب اس کو سوچا، کیونکہ آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ ہم نے اس کورس کا نام ایڈوانس لیول کا دیا تھا، کیونکہ ہم اس میں ترتیب کے ساتھ سیرہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم ٹاپک کے حساب سے سیرہ کو لے کر چلیں، گرچہ کہ کچھ چیز بعد میں آئی ہو، کچھ چیز پہلے آئی ہو، لیکن ہم نے ٹاپک کو یہاں پہ فوکس کیا تھا۔ تو یہ جو اتنا خوبصورت ٹاپک ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور افراد کی تیاری اور مکے سے مدنی دور میں، اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بہترین قیادت دی، اور پھر ہم نے دیکھا ہم آج تک صحابہ کرام جو آسمان کے ستارے جن کو کہا گیا، اور ظاہر اندھیرے میں ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اس سے روشنی دی جاتی ہے، اس سے رہنمائی دی جاتی ہے۔ تو مجھے یہ ٹاپک بہت زیادہ اہم لگ رہا تھا، اور اس کے اوپر عموماً ذہن اتنا جا نہیں رہا ہوتا ہے فوکس طریقے سے نا۔ اور پھر جب میں اس کی خود بھی تیاری کرنے کے لیے میں نے کتابیں اٹھائیں، تو مجھے محسن انسانیت میں سے تو کئی وہ مل گئے تھے پوائنٹس، کئی جگہ پہ مجھے محسن انسانیت کے پوائنٹس مل گئے تھے، لیکن بظاہر اس چیز کو دیکھیں تو بہت کم اس چیز کے اوپر، اس ٹاپک پہ کوئی مواد ملا۔ لیکن جیسے جیسے سیرہ پڑھتے گئے تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے افراد کی تیاری کی۔ اور دو تین چیزیں میں آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں۔ کلاس کو سے گزرتے ہوئے نا ہو سکتا ہے کہ میں بار بار اس چیز کی طرف نشاندہی نہ کر سکوں، لیکن یہ کہ آپ ان پوائنٹس کو نا ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ چیز ذہن سے اجھل ہوگی تو ہم سیرہ کے اس پہلو کو نا ہم گرپ نہیں کر سکیں گے۔ جیسا کہ مجھے اس کی تیاری میں ایک لفظ سمجھ میں آیا کہ مربی کون ہوتا ہے نا، یا مجھے جیسے اس پروگرام کی یا اس کلاس کی تیاری میں مجھے جیسے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ نمبر 1 کہ مربی کون ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو نوٹ کیجئے، اس کو لکھیے، کیونکہ آپ کے پاس ایک بڑا اچھا ذخیرہ آ جائے گا۔ اور اس لیے نوٹ نہیں کیجیے گا ساتھیوں کہ شاید یہ ایگزام ہو یا اس میں آئے، اس طریقے سے ہم نوٹ کریں گے نا تو ہم سیرہ سے جڑ نہیں سکیں گے۔ بالکل بھول جائیے کہ ایگزام میں کیا ہوگا، وہی کچھ ہوگا جو آپ کو پتہ ہے۔ سیرہ ایک ایسا ٹاپک، ایسی چیز ہے کہ ہمیں الحمدللہ اس کے اوپر ہم میں سے ہر بہن کی گرفت ہے، ہر بہن کی معلومات ہے، اور بالکل اس چیز کے لیے فکر مند نہیں ہوئیے گا کہ کیا ہے۔ میں بالکل نہیں چاہتی ہوں کہ آپ ذرہ برابر اس چیز کے ٹینشن میں آئے، کیونکہ ابھی بھی ایک ساتھی نے بڑی پیاری بات کہی کہ سیرت و محبت اور عقیدت کا معاملہ ہے نا، خود بخود اللہ تعالیٰ ہماری اس میں فہم بھی بڑھائیں گے، علم بھی بڑھائیں گے، اور ہماری معلومات بھی بڑھتی جائے گی۔ اور اصل ٹیسٹ تو ظاہر ہے آخرت کا، اللہ تعالیٰ اس میں مجھے اور آپ کو کامیاب کر دے، ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کو نوٹ کیجیے گا، کیونکہ جب آپ اپنی اس کی ہو سکتا ہے کہ آپ پریزنٹیشن کی پریڈ نکال رہے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو نوٹ کر رہے ہو، تو آپ کے پاس نا ایک فہم اور سوچ والی چیزیں آ جائیں گی۔ جیسا کہ مجھے اس ٹاپک پہ تیاری کرتے وقت اندازہ ہوا کہ مربی کون ہوتا ہے نا، مربین کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، یعنی مربین کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، یہ اس کا اس ٹاپک سے بڑا بہت زیادہ تعلق ہے۔ اور پھر ایک سوال یہ بھی میرے ذہن میں خود بخود پیدا ہوا کہ کیا تربیت کے بغیر ہم چل سکتے ہیں، ہے نا۔ اور ذہن میں رکھیے گا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا اس کی تربیت کرو، اس کی تربیت کرو، تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ بچہ کھا پی رہا ہوتا ہے تو ہم نا ماں باپ اس کو ٹیبل پہ بیٹھا کے کھلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر نہیں کھائے، گرائے نہیں۔ جب وہ چل رہا ہوتا ہے، جب وہ پہن رہا ہوتا ہے، جب وہ کچھ بولنا چاہ رہا ہوتا ہے، سمجھے نا، اس کی بعض بچوں کو دیکھ کر کہتے ہیں اس کی کتنی اچھی تربیت ہوئی ہے نا۔ بعض بچے چلبلے ہوتے ہیں، بعض بچے کچھ اور نیچر کے ہوتے ہیں۔ تو ساتھیوں یہ 3 چیز جو ہے نا میرے ذہن میں اس پروگرام کو تیار کرتے وقت شروع سے تھی،
اور سمجھ میں بھی آئی کہ مربی کون ہوتا ہے، مربی کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، کیا تربیت کے بغیر ہم چل سکتے ہیں۔ آنے والے وقت کو ہم نے ہی، یعنی میں اور آپ، ہم نے ہی بہترین افراد، بہترین قیادت اور بہترین انسان دینے ہیں، یاد رکھیں ہم، ہے نا۔ ہمارے ہاتھ میں ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمارے بہن بھائی کے بچے، ہمارے بہن بھائی، ہے نا، ہمارے رشتہ دار، پھر ہماری پوری مسلم امہ ہمارے سامنے ہے، اور مجھے اور آپ کو ملا کر ہی وہ امہ بنتی ہے نا۔ اور پھر ہمارے ساتھ ہماری تحریک اکنا موجود ہے، جن کے ممبرز بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کا حصہ ہے، وہ ہمارا حصہ ہے۔ تربیت کا ٹاپک یا افراد کی تیاری کا ٹاپک اس لیے رکھا ہے کہ اتنی بڑی صحابہ کرام کی جو ٹیم تھی، آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے تھے تو آپ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن بہرحال دو سو کے قریب یا 150 کے قریب لوگ بتاتے ہیں کہ لوگ تھوڑا تھوڑا ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے تھے، اور کچھ ان میں سے حبشہ میں تھے۔ ٹھیک، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک 10 سال کے بعد خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب جا رہے ہوتے تھے تو اس وقت آپ دیکھیے 10,000 کے افراد تھے۔ تو یہ جو افراد کی ہاں ٹھیک ہے شاہدہ، آپ صحیح لکھیے، جس کا تربیت ظاہر رب ہی کے مفہوم میں آتا ہے، تربیت یعنی رب سے ہی کہتے ہیں نا، را بابا، کہ جو بالکل ہی ایک نطفے سے انسان کو جو کھڑا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ہماری تربیت کر رہا ہے، ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ اس لحاظ سے بھی بالکل آپ صحیح مفہوم پر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ساتھیوں میں کہہ رہی تھی کہ تربیت کا ٹاپک یا افراد کی تیاری کا ٹاپک اس لیے رکھا ہے کہ اتنی بڑی صحابہ کرام کی ٹیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، اس پر بھی نظر رہے اور ہمیں مقصد سمجھ میں آئے کہ افراد کی تیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی۔ صرف سیرہ کا ٹاپک غزوات میں نہیں آ کے ختم ہوتا ہے، صرف سیرہ کا ٹاپک طائف کے واقعات، شعب ابی طالب کے واقعات یا ہجرت مدینہ کے واقعات پر آ کے نہیں ختم ہوتا ہے۔ ہم صرف دیکھیں گے یہ نہیں کہ سیرہ کا ٹاپک صلح حدیبیہ سے شروع ہوتا ہے، فتح مکہ پہ آ کے ختم ہوتا ہے، بلکہ سیرہ کے اس ٹاپک پر بھی میری اور آپ کی نظر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے افراد کی تیاری کی تھی، اور یہ کتنی اہم چیز آپ کے پیش نظر تھی۔ وہ ہے نا شعر اردو کا، بڑے مزے کا ایک شعر ہے نا کہ چلا تھا اکیلے ہی جانب منزل مگر ہم سفر ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ یہ جو کارواں جو بنتا گیا ہے نا، یہ اصل میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کام کو آگے بڑھانے والے، کام کو لے کر چلنے والے افراد جو ہیں وہ موجود رہے، ہے نا۔ اچھا پیاری ساتھیوں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایک مکمل دین کو برپا کرنے کی تحریک برپا کی تھی، ہے نا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سلیم الفطرت افراد کو تلاش کیا، پھر جس کے سینے میں بھی کلمہ حق کی آپ نے شمع روشن دیکھی نا، اسے ایک تنظیم میں پرو دیا، اس کی تربیت کی۔ جب تک آپ تنظیم میں نہیں پروتے، جب تک سب کو لے کر نہیں بیٹھتے، اور اس کے لیے کون سی جگہ تھی؟ دار ارقم تھی اس کی جگہ، ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سلیم الفطرت افراد کو تلاش کیا، پھر جس کے سینے میں بھی کلمہ حق کی شمع روشن ہو گئی، اسے ایک تنظیم میں پرو دیا، اس کی تربیت کی، پھر اسے اپنے ساتھ، یاد رکھیے گا، ہر کشمکش میں اللہ کے نبی نے ساتھ رکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ نے ساری مشکلوں مصیبتیں آپ نے خود جھیلی اور صحابہ کرام کو بس قرآن پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے پر بس ایک سائڈ پہ رکھا ہو کہ ان کو آنچ بھی نہ آئے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو، حتیٰ کہ وہ جو 3 سال جو خفیہ دور کا تھا نا، میں اس کو بھی جب دیکھ رہی تھی کہ کون کون افراد آپ کے ساتھ تیار ہوئے، کس کس طریقے سے تیار ہوئے، تو یہ وہ سارے افراد تھے جو آپ کے قریب ترین لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد دعویٰ کھل کر ہوا، پھر اس میں بھی افراد سامنے آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کشمکش میں، ہر مشکل میں ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ اچھا اس وقت کے جاہلی نظام کے مقابلے پر بھی ان سب کو سامنے لے کر آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا سیرہ میں کہ شیر کا مقابلہ شیر سے، اور ہتھیار اسلحہ کا مقابلہ اسلحہ سے، فلاں کا مقابلہ فلاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلی نظام کے سامنے اسلام کے ہر نظام کو بالکل مقابلے پر لا کے کھڑا کیا۔ اچھا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فکری اور سیاسی دونوں میدانوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی ٹیم کو اپنے ساتھ رکھا، جس میں فکری صلاحیت دیکھی اس سے فکری کام لیا، جن سے سیاسی تدابیر دیکھی پھر ان سے سیاسی کام بھی لیا۔ اچھا جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے نا،
इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बात मुझे पता नहीं क्यों बड़ी अहम लगी, जो 2-4 किताबों के मुताले से जो मेरे सामने जो निचोड़ आया ना साथियों, वो मैं आपके सामने रखती हूँ कि जो लोग भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरद जमा हुए, इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूफी और दरवेश नहीं बनाया, राहिबों और जोगियों के नक्शे में उनको नहीं ढाला, ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गालिब कुव्वतों से खौफ खाने वाला या दौलत से मरूब होने वाली जहनीत दी, बल्कि वो तरबियत याफ्ता लोग बहादुर थे, जरी थे, बेबाक थे, बाशऊर थे, बसीरत मंद थे, खुददार थे, चुस्त और तेज थे वो लोग। उनको उनको जो मैंने शुरू में बात रखी थी ना, ये वो अफराद थे जिनको जाहिली निजाम के मुकाबले पर आप लेकर आए, बिल्कुल आमने सामने चीजें नजर आ रही थी, लोग आंख खोल कर देख सकते थे कि ये शऊर वाले लोग हैं और ये बेशऊर वाले लोग हैं। अच्छा, बेहतरीन फितरत के लोग बेहतरीन तरबियत पाकर, बेहतरीन तंजीमी रिश्ते से बंद कर और बेहतरीन क़यादत के हाथों नाकाबिले शिकस्त कुव्वत बन गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। प्यारी साथियों, आप, मैंने जैसा कि बिल्कुल शुरू में कहा कि इस पर मुझे कोई टॉपिक नहीं मिला था, लेकिन चूंकि हम सीरा के हर पहलू पे नजर रखना चाह रहे हैं, और जब हम इस सीरा के सारी क्लासों से निकले तो कम से कम मुझे और आपको ये हो अंदाजा के फला फला टॉपिक को मैंने पढ़ा था, टच किया था, अब इस टॉपिक पे हम मजीद मालूमात और रिसर्च कर सकते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक था, इस टॉपिक पे कोई खास किताब मुझे नजर नहीं आई, लेकिन मैंने जब सीरत का मुताला किया तो उसके अंदर से मोहसिन इंसानियत को मैंने पढ़ा था, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिकमत इनकलाब एक बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारी किताब है, बेहतरीन किताब है। मैं हमारे डर के आपको किताब के नाम इसलिए नहीं कहती हूँ कि कहीं आपका काम ना बढ़ जाए, लेकिन साथियों जब कभी मैं कोई किताब का नाम बताऊं ना, उसको नोट जरूर कीजिए और एक ना बुक स्टोर से उस किताब को हासिल कीजिए, अपनी लाइब्रेरी में इन किताबों का इजाफा कीजिए, ताकि जब भी आपको वक्त मिले, फुर्सत मिले, तो आप इन किताबों के बारे में ना इन किताबों के बारे में आप इनको पढ़ेंगी ना, तो उनके अंदर से चीजें निकलेंगी। मैंने किताब बताया रसूल अकरम की हिकमत इनकलाब, सैयद असद गिलानी साहब की किताब है, और इसके अंदर मुझे जरा सा इस सिलसिले का टॉपिक मिला था और मोहसिन इंसानियत से अच्छा खासा मुझे मटेरियल मिला है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखती हूँ, ठीक है। अच्छा प्यारे साथियों, जो मैं अल्फाज कह रही थी ना, ये बहुत ही मुझे खूबसूरत लगे, जो मैंने खुद तरतीब दिया था कि बेहतरीन फितरत के लोग। देखिए, सौले अंसुर जब छटकर आता है ना आपके करीब, तो वही फिर आगे बढ़ने की सलाहियत रखता है, इस बात से आप इत्तफाक करेंगे, ठीक है ना। तो बेहतरीन फितरत के लोग बेहतरीन तरबियत पाकर, है ना, बेहतरीन तंजीमी रिश्ते से बंद कर और बेहतरीन क़यादत, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत थी, तो बेहतरीन क़यादत के हाथों नाकाबिले शिकस्त कुव्वत बन गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल कारनामा यह था कि आपने नेकी की दावत दी, नेकी के गलबे के लिए जद्दोजहद किया और इसी काम के लिए अफराद की कुव्वत तलाश की। क्या आप इस बात से एग्री करती हैं कि नेकी की जद्दोजहद और नेकी के गलबे के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफराद की तलाश की? आप बस मुझे जी हाँ, जो भी आपका जहन में, आप मुझे जरूर लिखें साथियों, इसमें लिखिए ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप मेरे साथ साथ चल रही हैं, है ना। ये बात ना फोकस रहनी चाहिए, अगर ये चीज फोकस नहीं रहेगी ना, तो हम कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद और मिशन नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि अल्लाह का ये दीन था, इस दीन को लोगों को ही लेकर आगे चलना था, है ना। कोई मौजाती तौर से दीन नहीं शिफ्ट होता, अगर मौजाती तौर से दीन शिफ्ट होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, फिर तो रसूल की भी जरूरत नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और आपका असल कारनामा ये था, आप चाहें तो इसको नोट कीजिएगा, सीरा की किताब में इसको कारनामा लिखा गया है कि असल कारनामा ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी की दावत दी, नेकी के गलबे के लिए जद्दोजहद किया और इस काम के लिए अफराद की कुव्वत तलाश की। मोहसिन इंसानियत ने जो इनकलाब बर्पा किया ना, उसकी रूह कोई तशद्दुद की रूह ना थी, उसकी रूह मोहब्बत और खैरखाही की रूह थी। ये है वो चीज, मोहब्बत और खैरखाही, जो अफराद को तैयार करता है। जहाँ मोहब्बत नहीं हो, जहाँ खैरखाई नहीं हो, किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ी है कि वो मेरे करीब आए, वो मेरी बात सुने, है ना। या हमने जो पिछली क्लास में दावा पे इतनी ज्यादा गुफ्तगू की थी, तो किसी को जरूरत नहीं पड़ी है कि वो हम दावा करें और वो हमारे करीब आए, जब तक के
محبت اور خیرخواہی کی روح نہ ہمارے اندر ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے ہر درجہ رحم دل تھے، آپ کو لوگوں سے سچا پیار تھا۔ آپ اتفاق کرتی ہیں نا اس چیز سے، سارا دار و مدار اپنی دعوت کی صداقت اور اپنے کردار کی پاکیزگی پر رکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہی وجہ تھی کہ دشمنوں کے دل مسخر ہو جاتے تھے، یہی وجہ تھی۔ اور محبت انسانی کی اس روشن اور تاریخی مثال کسی دوسرے انقلاب میں نہیں ملتی۔ پیارے نبی کا انقلاب خالص تعلیمی انقلاب تھا۔ یہ جو میں نے سامنے آپ کو ہیڈنگ لگائی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب خالص تعلیمی انقلاب تھا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام علم پہ بہت زیادہ توجہ دیتا ہے، اور علم ہی کی وجہ سے میں اور آپ پھر شعور والی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ چیز ذہن سے اوجھل نہیں ہو ساتھیوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب جو تھا نا وہ خالص تعلیمی انقلاب تھا، اور اس کی اساس کیا تھی، اس کی بیس کیا تھی؟ بنی آدم کی خیر خواہی۔ جب تک میرے اور آپ کے اندر بھی یہ چیز نہیں پیدا ہوگی نا ساتھیوں، اس وقت تک ہم بھی نہیں کر افراد کی تیاری میں کوئی حصہ، کوئی رول ہم پلے نہیں کر سکیں گے۔ جو شروع میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا نا کہ مربین کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، کیا تربیت کے بغیر ہم چل سکتے ہیں، ان سب چیزوں کا تعلق ان باتوں سے ضرور ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی پاکیزگی تھی نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور دعوت بہت سچی تھی، تو یہی وجہ تھی، کیا وجہ تھی کہ دشمنوں کے دل مسخر ہوتے چلے گئے۔ محبت انسانی کی اسی روشن اور تاریخی مثال کسی دوسرے انقلاب میں نہیں ملتی۔ پیارے نبی کا انقلاب خالص تعلیمی انقلاب تھا، اور اس کی اساس بنی آدم کی خیرخواہی پر تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا، دنیا میں بے شمار اصلاحی، تعمیری اور انقلابی تحریکیں ہمارے سامنے آئی ہیں، بہت سارے آپ دیکھیے گا، بہت زیادہ بڑے بڑے آرگنائزیشن، بڑی بڑی ریگولیشن آئی ہے نا، مگر ان میں سے ہر ایک نے انسان کو جوں کا توں رکھا، خارجی طریقے سے تبدیلی کی کوشش کی۔ خارجی طریقہ سمجھتی ہیں، بظاہر ایک لہر اٹھی اور ایک دم تبدیلی آئی، اور جب وہ لہر بیٹھ گئی تو وہ تبدیلی بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں لے کر اٹھے، لیکن انسان کو اندر سے وہ نہ بدل سکے، بالکل نہیں بدل سکے۔ لیکن محسن انسانیت رحمت للعالمین کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے انسان کو اندر سے بدلا تھا۔ یہ بہت ضروری چیزیں ساتھیوں۔ انسانی روپ میں جو خواہش پرست حیوان پایا جاتا تھا نا، میں ایسی سیرت کے مطالعے میں پڑھ رہی تھی کہ حال یہ تھا کہ جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر حملہ کرنے جاتا تھا نا، تو واپسی میں اس کا سلوگن ہوتا تھا کہ میں نے ایک عورت کو بھی شوہر والا نہیں رکھا، میں نے فلاں کیا، میں نے یوں زندہ جلایا، ایک حیوانیت تھی ان کے اندر۔ تو انسانی روپ میں جو خواہش پرست انسان پایا جاتا تھا نا، کلمہ حق کے اثر سے وہ بالکل مٹ گیا۔ یہ جو آخری پوائنٹ ہے نا، اس کو میں بتا رہی ہوں آپ کو، اس کی راکھ سے خدا پرست اور با اصول انسان ابھر کر آیا۔ یہ تھی وہ چیزیں جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی کام کے اندر ساتھیوں دیکھ رہے ہوتے یا پھر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے آپ یہ بھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ افراد سے وہ معاشرہ بنا، اور ایسے ایسے قائدین اور کارکنان تیار ہوئے کہ اگر شراب کی بندش کی منادی ہوتی ہے نا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو ہونٹوں سے لگے پیالے فوراً الگ ہو جاتے ہیں۔ کیا تربیت کا وہ عنصر تھا، سوچئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کے اندر توحید تو بیٹھائی، لیکن آخرت کا جو تصور تھا نا، اس نے انسان کو نکھار دیا تھا کہ ایک احساس تھا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور صحابیات کے دلوں میں بیٹھایا تھا نا، اس سے کیا ہوا کہ شراب کی حرمت کا جیسے ہی اعلان ہوتا ہے تو ہونٹ سے لگے پیالے فوراً الگ ہو جاتے ہیں، اور بہترین شرابوں کے مٹکے مکے کی گلیوں میں اور مدینے کی گلیوں میں بہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر عورتوں کا پردے کا حکم ملتا ہے تو فوراً سر اور سینہ ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ یہ جو فکر آخرت کی چیز ہوتی ہے نا، یہ بحث نہیں کراتی ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، پردہ آنکھ کا ہوتا ہے، پردہ فلاں کا ہوتا ہے نا۔ ان کے پاس جب حکم آیا نا تو انہوں نے فوراً اپنا سر اور سینہ ڈھانپ لیا اور چادروں کو پھاڑ کر اس کے دوپٹے بنا لیے۔ پیارے نبی کے دور میں کوئی
اب دیکھیے ساتھیوں میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ پیارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسی CID وغیرہ نہیں تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ افراد تیار کیے جن کا ضمیر ہی ان کا نگراں تھا. آپ چاہیں تو اس چیز کو لکھیے، یہ ہمارے لیے عمل کے پوائنٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ افراد تیار کیے کہ جن کو کسی اور کی نگرانی کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی نگراں ہو، ہے نا، کوئی سر پہ مسلط ہو وہ چیک رکھے، بلکہ ان کا ضمیر ہی ان کا نگراں بن گیا تھا. تربیت کی اس طرح سے اٹھان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مکے کا ایک تنحو اور لاؤبالی نوجوان بدلا تو کہاں پہنچا. عمر فاروق بن گئے. فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تبدیلی آئی تو کس شان سے آئی. ذوالجبادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح دولت و آسائش کو لات مار کر درویشانہ زندگی اختیار کرتے، کیا حالات ان کے اوپر آئے تھے، ہے نا. ہجرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انقلابی جذبہ دیکھ کر کعبے میں کھڑے ہو کر جاہلیت کو چیلنج کیا اور خوب مار کھائی، لیکن کیا چیز تھی، کیا جذبہ تھا کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں اگلے دن بھی جا کر کھڑا ہو جاؤں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھ کے تاریخ یاد رکھے گی. کون تھے کعب بن مالک؟ کوئی بتائے گا یہاں پہ، ہنٹ دے گا مجھے، کون تھے یہ کعب بن مالک؟ جنگ تبوک یاد آ رہی ہے، واقعہ یاد آ رہا ہے؟ گڈ، بالکل ٹھیک. آپ دیکھیے، آپ ان کے کردار کو دیکھیے. جن بہنوں کو بھی ظاہر آپ سب سیرا سے گزر چکی ہیں، آپ دیکھیے ان کے پورے کام کے اندر جب وہ 40 دن کا اس کے بعد 10 دن اور بڑھ گئے اور وہ تنہا تھے، وہ اکیلے تھے. ایک بادشاہ کا، غسانی بادشاہ کا خط آتا ہے اور ان کو وہ لالچ دیتا ہے کہ تمہارے صاحب نے تو تمہاری قدر ہی نہیں کی، ہے نا، تم میرے پاس آ جاؤ. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس خط کو جلا دیا تھا. یہ کیا تربیت کا عنصر تھا. میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ یہ ٹاپک پہ کوئی خاص چیز الگ سے نہیں ملے گی. سیرہ کو پڑھتے ہوئے آپ کو ان چیزوں سے گزرنا پڑے گا کہ کیسے افراد تیار ہوئے تھے، وہ کیا چیز تھی کہ جو ان کو مجبور کرا کہ جو کہنا ہے سچ کہہ دو، ہے نا، دیکھا جائے گا. وہ کیا چیز تھی جو بادشاہ وقت کا خط جلا دینے پر ان کو مجبور کرتی ہے. وہ کیا چیز تھی کہ ان کو صبر اور تحمل پر مجبور کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت تھی. پھر ہم مکی دور میں دیکھتے ہیں نا، ابو خشیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ دیکھیں آپ، یا حضرت لبینہ، ان کے بارے میں تو آپ کو تذکارے صحابیات میں بھی مل جائے گا کہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کنیزوں کی انقلابی جرت اور عظیمت دیکھیے. کیا تھی ان کے سامنے، کیا چیز تھی. حضرت سمیہ کے وقت میں تو 2-4 ہی لوگ ایمان لائے تھے. کیا چیز دیکھی تھی انہوں نے، کیا ان کے دل کے اندر چیز پہنچ چکی تھی. وہ کام ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہوتے. اب دیکھیے نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت ملاحظہ فرمائیے. کیا چیز وہ وہاں پہ بتاتے کیا ہیں. یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی نماز ہم یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یوں قرآن اتر رہا ہوتا ہے، ہم دار ارقم میں بیٹھ کے ہم قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کن چیزوں کی مثال دی، میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہی نہیں ہوں، ہم اس چیز سے گزر چکے ہیں. میں صرف ہنٹ دے رہی ہوں کہ ان چیزوں کو پھر مجھے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا، تبھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے افراد کی تیاری کا وہ سارا عنصر دیکھا اور کرا. پیاری ساتھیوں، سیرت پاک سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس اہم سوال کا جواب ضرور سامنے ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تبدیلی کا یا چینج کا دائرہ کار کیا تھا، کام کیسے ہوتا تھا. پیارے نبی آدھی سودی اصلاح چاہتے تھے یا ہمگیر اصلاح چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین کیا تھا. پیارے نبی کے تیار کردہ افراد کے سینوں میں، یاد رکھیے گا یہ بات آپ خود صحابہ کرام کے مطالعے سے سمجھیں گی، بالکل ہمگیر، بالکل ساتھیوں ہمگیر انقلاب تھا. جز وقتی کام نہیں تھا، یہ دین قیامت تک کے لیے آنا تھا. اس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمگیر انقلاب تھا. اور نصب العین بھی بالکل واضح تھا، ٹارگٹ بھی طے تھا، ہے نا، سب کچھ طے تھا کہ جانا کہاں تک ہے. اور پھر یہ کہ پیارے نبی کے تیار کردہ افراد کے سینوں میں اپنا مقصد، اپنا نصب العین بالکل واضح تھا. ساتھیوں یہ مقصد اور نصب العین کا واضح ہونا ہمیں جب تک پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں جانا کہاں تک ہے، ہمیں کرنا کہاں تک ہے، وقت بہت کم ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کب موت کی گھڑی اس کے سر پر آ پہنچے، ہے نا. اس وقت سے پہلے مجھے اپنے مقصد پر، اس دنیا کے اندر ہم خیر امت ہیں، یہ منصب مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے.
اس خیر امت کا کام کیا تھا، یہ چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے دل میں ڈال دی تھی، ہے نا، شہداء علی الناس، ہمیں گواہی دینی ہے، گواہی کا کام کرنا ہے۔ تو پیارے نبی نے جن افراد کو تیار کیا تھا نا، تو ان کے سامنے اپنا مقصد اور اپنا نصب العین بالکل واضح تھا۔ وہ ڈاما ڈول شخصیت کے مالک نہ تھے، نیکی کی جستجو اور نیکی کی تلاش میں کوئی بکھرا ذہن نہیں رکھتے تھے کہ یہاں سے بھی کر لو وہاں سے بھی کر لو، کسی ایک چیز کو مضبوط نہ کرو۔ ان کے سامنے نا ایک واضح کام تھا۔ وہ فوکس کردار، فوکس نصب العین اور فوکس کام کرتے تھے۔ آپ چاہے تو اس چیز کو نوٹ کیجئے تاکہ ہمیں بھی اپنی راہ نظر آئے کہ وہ بہت ہی فوکس کردار اور فوکس نصب العین کے حامل لوگ تھے، اور جب وہ سمجھ گئے تھے نا تو پھر کام کیا کرنا اس کام تک پہنچتے تھے۔ جس کے ذمے جو کام تھا وہ اسی کام کو انجام دینے کے لیے فکر مند رہتا تھا۔ ان کے سینوں میں اللہ اور اس کے رسول کا عشق بھرا ہوا تھا، جس میں کوئی مصلحت اور کوئی خود غرضی شامل نہیں تھی۔ مرضات اللہ کی کیفیت میں ڈوبے ہوئے لوگ، رحمت للعالمین کے قائدانہ بصیرت اور سیاسی حکمت کا مطالعہ کرو تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر صحابہ سے رائے لیا، مشورے لیے، سیاسی حکمتیں سکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کیسے انسان تیار ہوئے، خواتین نے کس طرح رحمت للعالمین کی جدوجہد میں تعاون کیا۔ انشاءاللہ تعالی اس سیرہ کورس کے اندر ایک خاص ٹاپک ہم حقوق نسواں کا بھی رکھ رہے ہیں، اس کے اندر بھی جا کر ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ ایک طویل فہرست ہے ان خواتین کی جو مکے کے دور میں ایمان لائیں، اور ان کی الگ ہے جو مدنی دور میں ایمان لائی ہیں۔ ان سے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت کا طریقہ الگ تھا، لیکن توحید کے عشق میں ڈوبی، محبت میں ڈوبی یہ ساری خواتین ساتھیوں، ان کی تربیت کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خیال رکھا۔ ہم دنیا کی تاریخ کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک کھنگال جائیں، کسی پیغمبر، کسی دائی، کسی اسکالر کو ایسے قابل اعتماد ساتھی، ایسے مخلص ساتھی میسر نہیں آئے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئے تھے۔ لیکن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے یہ افراد کی تیاری کی، یہ سارا کچھ پھر انشاءاللہ تعالی میں اور آپ ضرور اس چیز کو سامنے رکھیں گے۔ اچھا، ایک بات اور ہے پیاری بہنوں، اسلام جو زمین میں اللہ کا پیغام ہے نا، اسلام زمین میں اللہ کا پیغام ہے، اور زمین کی ساری آبادی میں سب سے زیادہ اہمیت ہم فرد کو دیتے ہیں۔ فرد ہی اصل اہم ہے نا بھائی۔ فرد جو زمین میں سب سے پہلے آیا، اللہ نے اسے کیا کیا، اپنا نائب بنایا۔ اسلام نے اس فرد کی اصلاح پر اپنی ساری اسکیم کا دار و مدار رکھا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ساتھیوں۔ اگر قرآن نازل ہوا تو وہ فرد کی اصلاح کے لیے آیا۔ اگر ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے اتنی محنت سے احادیث مرتب ہو کر آئی ہیں، وہ کیا ہے، ہماری اصلاح کے لیے۔ ہمیں بتایا گیا ہے معیشت، اکنامک، سیاست، اخلاقیات، معاملات، ہے نا، جو بھی چیزیں ہیں، یہ اس چیز سے تم اصلاح کرو، اس چیز سے اپنا مقصد پورا کرو۔ تو اسلام اسی فرد کی اصلاح پر اپنی ساری اسکیم کا دار و مدار رکھتا ہے۔ اس فرد کی اصلاح و تربیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا زور صرف کیا۔ اسلامی تحریک کے فرد کی تعلیم کی بنیاد انہی 3 نکات پر مبنی ہے جو اسلام کی اصولی بنیادیں ساتھیوں، جن پر ایمان لانے سے انسان مسلمان بنتا ہے اور پھر دوسرے انسانوں سے مختلف انسان بن جاتا ہے۔ صرف ان 3 نکات پر ایمان لاتے ہی وہ دوسرے انسان سے مختلف ہو جاتا ہے، اس کا رزلٹ بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ وہ نکات کیا تھے جو مکی دور کے اہم ترین نکات تھے؟ کیا تھے؟ توحید، رسالت، آخرت۔ اس دعوت کے نتیجے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تبدیلیاں رونما ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تنہائی میں جا کے غار حرا میں جا کے غور و فکر کرتے تھے تو آپ کا دوسرا والا حصہ لوگوں کے درمیان تھا، جو کہ ہم بہت اچھے سے پچھلی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں۔ پیاری ساتھیوں، صلاحیت کا استعمال اور اعتراف یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اسی لیے اس کو ہیڈنگ میں رکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افراد کی تیاری کرتے تھے نا تو ان کو پتا تھا کہ کس میں کیا صلاحیت ہے، اور پھر اس کا اعتراف بھی کرنا، دل چھوٹا نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اجتماعی ضرورت کو خوب سمجھتے تھے کہ ایک نظام کو چلانے کے لیے کس طرح باصلاحیت افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باصلاحیت افراد کی تلاش اور تربیت کا ہمیشہ اہتمام فرماتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صلاحیت کا خوب علم تھا، تبھی آپ نے ان کے ایمان کی دعا کی تھی
सरदाराने कुरैश से खुसूसी मुलाकातें की, इनको भी आप भांपते रहे ताकि सोहले उनसर उसमें से छांट सके और निकाल सके। अब आप जहां कहीं भी मक्की दौर के अंदर पढ़ेंगी ना कि सरदाराने कुरैश के पास आप गए, मुलाकातें की, या उन सरदार में से कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुलाकात करने आया, तो आप जरूर गौर कीजिएगा कि अल्लाह के नबी उसके सामने क्या चीज रखते थे। आप देखिए हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खानदान में जंगी और इंतजामी सलाहियत मौजूद थी ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से वाकिफ थे। फतह मक्का के दिन इनके घर को आपने अमन का घर करार दिया था, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत के साथ, बड़े तदब्बुर के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को सामने रखा था। आप मिजाज शनास थे, आपने फैसला किया कि अगर इस वक्त ये बात कह दी जाए ना, तो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समेत जितने भी लोग जो उस वक्त गम और गुस्से के अंदर मौजूद है, पिछली जाहिलियत के अंदर उनके अंदर आसार मौजूद है, तो उनकी चीज को ठंडा करने के लिए ये हिकमत बहुत जरूरी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या हिकमत चली। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ईमान लाते ही पता था ना कि उनके अंदर एक फौजी और सिपहसालार की सलाहियत मौजूद है, तो ईमान लाते ही फौज में अहम मकाम दिया उनको। इसी तरह मैं देख रही थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का जो अंदाज और स्टाइल था ना, अब देखिए हमने सुलह हुदैबिया में पढ़ा था ना कि जैसे ही सूरह फतह नाजिल हुई, तो सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको सुनाई थी सूरह फतह? हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। उनको बुलाकर सुनाया। उनको पता था कि सबसे ज्यादा इस वक्त थोड़ी सी इरिटेट जो हो रहे हैं वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो रहे हैं। उनको हो रहा है कि हम जाहिलियत के जमाने में नहीं दबते थे, तो हम इस्लाम के जमाने में क्यों दब कर फैसला करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये सारी चीजों में उमर खामोश तो हो गए हैं, लेकिन उनकी अंदर की भी तसल्ली जरूरी है, फर्द को अंदर से भांपना। और जैसे ही सूरह फतह नाज़िल हुई, सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को कहा कि देखो, ये जो हमने मुआहदा तय किया है ना, इसको अल्लाह ताला फतह मुबीन कहते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने बाद में इस बात का एतराफ किया था कि वो सारी हिकमतें और मसलहतें देखते हुए आज मैं सोच रहा हूँ कि वाकई वो चीज को अल्लाह ताला ने किस तरीके से तसल्ली रखी। आप देखिए, मैं इनके बारे में देख रही थी कि साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, जो अंसार के कबीले के बहुत ही मोअज़्ज़िज़ थे। वो इतने बड़े सरदार थे, इतने बड़े इंसान थे कि अंसार ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, आपके इंतकाल के बाद, खिलाफत के लिए उनका नाम दिया था। अच्छा, ये जो साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, वो जब मक्के में दाखिल हुए तो अपने जोरे बयान में क्या कह रहे थे कि आज बदले का दिन है, आज जंग का दिन है, आज ये होगा, है ना। अपने जोरे बयानी में वो कह गए। हालांकि वो बहुत बड़े बड़े इंसान थे, लेकिन इंसान जज्बात में कह देता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर वाकई ऐसा हो जाता जैसा कि उन्होंने कहा कि बदले का दिन है, जंग का दिन है, तो हम देखते हैं कि मक्के का पूरा नक्शा ही बदल जाता। पता नहीं क्या सूरत हाल होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन भाग गए, और आपने जैसे ही भागे तो आपने क्या किया कि साद बिन उबादा से वो अलम ले लिया। अलम लेके आपने क्या किया? किसी इधर उधर के सरदार को दे दिया? नहीं, अल्लाह के नबी को पता था कि ये मुअज़्ज़िज़ फर्द है, ये बड़े काबिल एहतराम फर्द है। अगर इनसे अलम लेकर मैं किसी और को दूंगा तो ये हर्ट हो सकते हैं, इनके कबीले के लोग हर्ट हो सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अलम लेके उन्हीं के बेटे को दे दिया। अब देखिए, ये जो मसलहतें होती हैं, ये जो अफराद को भांपना, ये चीजें हम अमूमन सीरा पढ़ते हुए ना नजरअंदाज कर देते हैं। मैं हजरत सफिया के बारे में पढ़ रही थी कि हजरत अलम वो होता है ना बहना, झंडा जिसपे आप वसल्लम ने फ्लैग दिया था उनको, और हर कबीला एक एक झंडा पकड़ा हुआ था। और तो हजरत साद बिन उबादा भी जो फ्लैग पकड़े हुए थे, तो जाहिर उन्होंने मुनासिब बात नहीं की थी कि आज बदले का दिन है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने तो कह दिया था ला तस्रीब अलैकुम, आज कुछ भी नहीं होगा, आज रहम का दिन था। लेकिन उनके जोरे बयानी से एक चीज निकल गई, तो अल्लाह के नबी की आप हिकमत देखिए, आप इस चीज को नोट कीजिए कि वो जो झंडा था या जो वो फ्लैग था, वो लेकर किसी और कबीले के सरदार को नहीं दिया, बल्कि हिकमत क्या थी, सरदार से लेके सरदार के बेटे को दे दिया। उनको और खुशी हुई होगी कि चलो मेरे बेटे को अलम मिल गया, ये तो एक एजाज था। इन चीजों को फोकस करें, अफराद को कहाँ से निकालना है, कहाँ से बात करना है। अब बहुत छोटी सी मिसाल हम और आप कितनी दफा पढ़ते हैं कि हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया जब मस्जिद नबी में गई, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद उस वक्त एहतिकाफ में थे, तो आपने वो आपको कुछ देने गई थी।
تو جب وہ مسجد سے نکل کر جانے لگی تو ظاہر اندھیری رات تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک آئے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 صحابہ بھی اندھیرے میں گزر رہے. آپ نے ان کو بلا کر کہا، کیا اللہ کے نبی تھے نہیں وضاحت دیتے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میری بیویوں کہتے اللہ اکبر، اللہ کے نبی ہم آپ کے بارے میں کوئی برا گمان کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بتا دینا بہتر ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے. تو آپ دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا، وہ ہمیں، مجھے، میری اور آپ کی آنکھ کھولنے کے لیے بہت اہم ہے. صلاحیتوں کا جو استعمال اور صلاحیتوں کا جو اعتراف تھا نا، اس پہ آپ دیکھیے کہ حضرت عمر بن علاس کو قبول اسلام پر ان کے لحاظ سے عزت اور مرتبہ دیا گیا، اور پھر کیا مطلب کہاں کہاں تک یہ فتوحات کے لیے پہنچے. ان کا نام تو بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے سیرت کی کتابوں میں. پھر آپ یہ بھی دیکھیے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کو قبول اسلام کے بعد فوج کی کمان دے دی. یعنی یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے نا کہ مطلب اتنے ابو جہل کا کیا کردار تھا، وقت کا فرعون تھا. لیکن جب ان کے بیٹے کے لیے تو یہ تو ان 9 لوگوں میں تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی کام تمام کرو ان کا، لیکن وہ اللہ نے ان کے دل میں ایمان لایا، ایمان دی. اور جب وہ ایمان لے کر آئے تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ان کی قدر افزائی کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جوہر ضائع، یعنی جوہر کا مطلب سمجھتی ہیں ہے نا، بڑی قیمتی چیز، یعنی فرد جو تھا ضائع کرنے کے بجائے ایک فرد کو بچانے کی آپ نے کوشش کی. تحریکوں کی کامیابی میں افراد کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیے بالکل صحیح بات ہے. تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افراد اہم تھے. آج کے دور میں بھی کسی کے بہن کے شوہر کو سکتا ہے کوئی چیز ناپسند ہو، اجازتوں کا مسئلہ ہو، بچوں کے کوئی مسئلہ ہو، گھر کے کام، کوئی ایک بہنیں فٹافٹ گھر کے کام کر کے فارغ ہو جاتی ہیں اور وہ دوسرے کئی کام کر سکتی ہیں. کچھ کی نیچر یہ ہے، ظاہر ہے ہر کی پیچھے ایک تربیت ہوتی ہے. کچھ کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک کام کو جو آدھے گھنٹے میں ہو سکتا ہے وہ 2 گھنٹے تک کر رہے ہوتے ہیں. اب ہر کی الگ الگ اللہ نے نیچر رکھی ہے. اس نیچر کے اندر سے افراد کو نکالنا، اس کو بچانا، اس کو ایک کامیابی تک لے کر آنا، یہ بڑی اہم مثالیں اور چیزیں ہیں ساتھیوں. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح پیارے نبی نے اپنے بعد اسلام کی خدمت کرنے کے لیے انسانوں کی ایک بے نظیر کھیپ تیار کی جو ہر صلاحیت سے مزین تھی، اور یہ ساری بہترین انسانی سرمایہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد تیار کیے. تو افراد جو تیار کیا، اس تیاری کی بھی ایک ایک چیز ہمارے سامنے سیرت کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تحریک کے اندر جو طریقہ تربیت ایک بہت ہی پازیٹیو قیادت تیار کرنے کے لیے اختیار کیا نا، وہ طریقہ تربیت جہاں اور جس مرحلے میں بھی آیا، جس طریقے سے بھی آج بھی ہم وہ طریقہ تربیت استعمال کریں گے نا، تو بہترین انسانی سیرت نمودار ہونا شروع ہو جائے گی. ہم خود اندر سے بدل جائیں گے. اصل میں ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے نا. ہم جتنی بھی اچھی باتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی نے کہا تھا نا ہم قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کو پڑھانا ہے. قرآن اسی لیے ہمارے اندر تبدیلی نہیں لا رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے ہاں واقعی فلانی ایسی تھی، فلانی ایسی تھی، ہاں واقعی ان کے اندر بھی یہ غلطی ہے، یہ خامی ہے. ہم سیرہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا دوسروں کو ٹھیک کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ افراد تیار کیے تھے جو آج بھی وہ مواد میرا اور آپ کے سامنے وہ مٹیریل موجود ہے جس سے میں اپنے اندر اپنی تربیت کر سکتی ہوں اور پھر میں دوسروں کی بھی کر سکتی ہوں. دراصل جتنی بھی تحریکیں ہوتی ہیں نا، جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر اعلیٰ صلاحیتوں کے بے شمار افراد کے ذریعے ہی وہ چلتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دعوت لے کر اٹھے تھے، پھر اس کے بعد کارواں بنتا چلا گیا، بنتا چلا گیا، بنتا چلا گیا. اور اگر اعلیٰ صلاحیتوں کے افراد نہ ہوں تو ساتھیوں بہت ہی معذرت کے ساتھ پھر وہ تحریکیں مر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. افراد ہی نہیں لے کر چلنے والے، کون لے کر چلے گا؟ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سارا زور افراد کی تربیت اور تیاری پر لگایا، اور دنیا کو بہترین دائی اور قیادت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول دیے. صرف قرآن نہیں پڑھایا بلکہ قرآن پر عمل کرنے والے افراد ٹیم تیار کی جو میدان عمل میں جا کر نمائندگی کرے اسلام کی. ہم نے پچھلے ہفتے دعویٰ کا جب دیکھ رہے تھے تو ہماری سسٹر رومانہ ہمیں کتنی ساری چیزیں سجا رہی تھی نا. وہ چیزیں جو سوسائٹی میں تربیت ہم لیتے جائیں گے اور سوسائٹی میں اس کو سامنے رکھتے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہر کشمکش کے لیے افراد تیار کیے تھے.
پیاری ساتھیوں، ہم دیکھتے ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے ہر معاملے میں ہمیشہ شریک رہے، مشیر رہے، آپ کے نائب قائم مقام رہے، بلکہ یوں کہا جائے وائس تھے آپ کے، وہ اولین مسلمانوں میں سے تھے نا۔ حضرت عمر فاروق کے اندر جو قیادت کے جوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی نا کہ پھر ان کے اسلام کی دعا کی۔ میں اور آپ جس کے اندر نیکی دیکھتے ہیں، ہم کب اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اور آگے بڑھا، اسے اسلام کا مضبوط بازو بنا۔ ہم جب کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک دم ہمارے دل میں آتا ہے کہ کوئی نہیں ہے نا، انہوں نے تو اس لیے بولا ہوگا، ایسے کیا ہوگا، ہم اس کے لیے کبھی بھی دل سے دعا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو پھر ہمیشہ اپنے ساتھ شریک مشورہ رکھا۔ ان کے تو اکثر مشوروں پہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اول روز سے پیارے نبی کے زیر تربیت رہے، اور میں دیکھ رہی تھی کہ حضرت عثمان کے اندر کی الگ صلاحیتیں تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر الگ صلاحیتیں تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال دینے میں دریغ نہیں کیا کرتے تھے، حضرت علی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لیا کرتے تھے۔ مثالی قربانیاں دونوں کی ہیں، دونوں کے الگ الگ شعبے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ پیارے نبی نے اپنے بے شمار ساتھیوں سے مشورے لے کر انہیں مختلف غزوات میں اپنا قائم مقام بنا کر ان کو کسی غزبے میں وہی جھنڈا فلیگ دے کر یا کسی لشکر کا امیر بنا کر بھیج دیا، ان کی خدمتیں لے رہے ہیں، ان کے لیے بہترین الفاظ بول رہے ہیں۔ یہ بتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کام اس لیے کیا کہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ یہ لوگ آپ کی تحریک کے رہنمائی پر فائز ہو سکتے ہیں۔ یہ قیادت میں تیار کر رہا ہوں، ان قیادت پر، ان افراد پر اب ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے۔ افراد کیسے تیار ہوئے اس پر رسول پڑھتے وقت ان باتوں کو ساتھیوں مجھے اور آپ کو ذہن میں مسلسل رکھنا ہے، تب کہیں جا کے تاریخ کے جو ہے نا بہترین افراد تیار ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ افراد کی تیاری میں خاص اور اہم بات یہ ہوتی ہے کہ کہنے والا وہ سب کچھ خود کر کے دکھائے۔ پیارے نبی خود غزوات میں شریک ہوئے، غزوہ خندق میں کھدائی کا کام کیا ہے نا، جو چٹان سختی اس کو خود توڑا۔ تو غزوہ خندق کے اندر اس وقت کتنی 1 مہینے کا محاصرہ، بھوک ہے نا، اس کے بعد پھر سختی، سردی کا دن، لیکن اللہ کے نبی کیا تھے؟ لوگوں کو خوشخبریاں دے رہے تھے، آپ لوگوں کی ہمتیں بندھا رہے تھے۔ مسجد قباء کی تیاری میں خود حصہ لیا، مسجد نبی کی تعمیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، لوگوں کے خوشی و غم میں سب سے پہلے شریک ہوئے، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، اپنے آپ کو کبھی آپ نے نمایاں نہیں کیا، ساتھیوں کی ہمیشہ فکر مندی کی۔ اللہ کے نبی جب سب کام خود کیا تو آپ کے تیار کردہ افراد نے بھی وہ سب کام خود کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ آپ نے باس اور لیڈر کا فرق ہمیں بہت اچھے سے نظر آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے ایک ایک ساتھیوں کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے۔ ہم جس یونٹ میں، جس نیبر نیٹ پہ رہتے ہیں، کووڈ کی وجہ سے ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ساتھی بھی ہم سے گم ہو گئے اور ہم ان سے گم ہو گئے۔ ہم ذہن میں جو خاکہ بناتے ہیں نا ساتھیوں، اسی کے مطابق اصل میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں جیسا چاہتی ہوں نا، بس ویسے ہی لوگ ہوں، ویسے ہی وہ بچے، ویسے ہی وہ دوست، بس میرے خاکے پر لوگ اترے تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کرتا افراد میں نمایاں نام ہم عشرہ مبشرہ کا دیکھتے ہیں نا، کتنا نمایاں نام ہے عشرہ مبشرہ کا۔ یہ افراد تھے نا جنہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق سب سے پہلے عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں نا، رحیم دل، شفیق، خطرات کے ہجوم سے نکالنے اور اپنے مال سے غلام مسلمانوں کی گردنیں چھڑانے والے سیدنا ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیصر و کسریٰ کی عظمت کو اپنے پاؤں سے روننے والے، اور بہترین فلاحی ایک بہت زبردست اسلامک ملک کا جو تصور تھا وہ انہوں نے دیا، ایک فلاحی مملکت کو قائم کیا ہے نا۔ پھر ہم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آپ نے امن اور جنگ ہر حالت میں اپنا کثیر مال بے دریغ لٹایا، بلکہ ہم بیت رضوان کے ہیرو بھی کہہ سکتے ہیں ہے نا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے محاصرے میں بستر رسول پر سونے والا، بے فکری سے، سبحان اللہ، اتنے چھوٹے سے بچے کی یہ تربیت۔ ابو عبیدہ بن جراح کیا امین الامت کا خطاب ملا، فاتح شام و فلسطین تھے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کی حفاظت میں سب سے پہلے مکے میں تلوار اٹھایا تھا اور حواری رسول کا خطاب پایا تھا نا، ابھی اتنے چھوٹے سے تھے وہ، اور کسی نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی اب کسی نے ان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا تو تلوار اٹھا کے چل رہے تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ کی فداکاری سے یوم احد کا ہیرو کہلانے والے، اسلام کی راہ میں انہوں نے بھی اپنا کثیر مال خرچ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہے نا, فاتح ایران, رسول اللہ کی پیشن گوئی کو پورے کرنے والے. اب حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 700 لدے ہوئے اونٹ, اناج اور دوسری اشیاء ضرورت مسلمانوں پر لٹانے والے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ امہات المومنین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے بے لوث خدمت کی. سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے مرد, بے انتہا بہادر, جن کے گھر میں داخلے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر بدل گئی. ساتھیوں, یہ وہ افراد تھے, یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ ہم اگلے اس میں دیکھیں گے کہ یہ وہ ساری جو میں نے آپ کے سامنے عشرہ مبشرہ کی پوری فہرست رکھی ہے نا, ان کے بارے میں سورہ حج میں آتا ہے نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر زمین میں اقتدار بخشے. کیسے اللہ اقتدار بخشے گا؟ اس لیے کہ یہ افراد تیار ہوئے اس تحریک کے لیے. تو وہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, معروف کا حکم دیں گے, منکر سے منع کریں گے, اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں. یہ وہ افراد کی ٹیم تیار کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر آپ دیکھیے سابقون اولون مکے سے مدینے تک ہر دور کے سابقین شامل ہے جنہیں جنت کی فکر اور طلب تھی. یہ وہ افراد تھے ساتھیوں. اب پھر آپ دیکھیے بیت رضوان میں شریک صحابہ کرام, اچھا جن میں 4 خواتین بھی تھی. مجھے یہ جو 4 خواتین تھی نا ساتھیوں, یہ مجھے ایسے سیرہ کی جو کتاب ہے اس کے اندر نہیں ملا, لیکن میں سیرت النبی انسائکلوپیڈیا پڑھ رہی تھی, 12 جلدوں پر, یہ بڑی ضخیم ایک کتاب ہے. تو بہرحال اس میں سے میں نے مجھے تو اتنی خوشی ہوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتی, کیونکہ بیت رضوان کے بارے میں ہے نا کہ وہ جنت کی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ظاہر سورہ فتح میں ذکر کیا اور پھر سب کو جنت کی بشارت ملی تھی. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ان میں یہ 4 خواتین کے بھی نام مجھے ملے. سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ام منیع اسماء بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور ام عامر اشہیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہ ساری خواتین تو تھیں. اچھا غزوات میں شریک صحابہ کرام, اب دیکھیں ان لوگوں نے کیا کیا تھا. ان کے بھی تو عزیز تھے, رشتہ دار تھے, دوست تھے, گھرداری تھی, بزنس تھا, کاروبار تھا, کام تھا, پھر سوسائٹی کی مخالفت بھی تھی. ایک مغربی مفکر تھا, ایک اسکالر تھا, ویسٹرن اسکالر. مجھے اس کا ایک قول یاد گیا, مجھے اس مفکر کا نام یاد نہیں آ رہا ہے, اس اسکالر کا. بہرحال اس کی یہ جملہ میرے پاس لکھا رہ گیا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے احترام کرتا ہے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق جیسے انسان پیدا کر کے دکھائے. مجھے یہ جملہ ہمیشہ سے یاد رہ گیا. شاید اس ٹاپک کے پیچھے یہی تحریک تھی کہ مجھے ہوا کہ اس ٹاپک پہ بھی ہم بات رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے افراد کو تیار کیا. تو واقعی مجھے اس مفکر کی بات ہمیشہ یاد رہ گئی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اس لیے احترام کرتا ہے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق جیسے انسان پیدا کیے. پیاری ساتھیوں, یہ وہ عظیم المرتبت لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تیار کیا, اور پھر انہی کے ہاتھوں آئندہ کی قیادت بھی آئی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ عملی نمونہ اور قیادت کی تیاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیم الفطرت افراد کی تلاش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیغام صرف آپ کی زبان کی حد تک رہتا. غور سے سنیے گا بہنوں, اگر صرف زبان کی حد تک رہتا تو یہ دعوت تمام خوبیوں کے باوجود ہوا میں تحلیل ہو جاتی. تحلیل ہونا سمجھتی ہے, ختم ہو جاتی, غائب ہو جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی زبان سے کہتے, ان کی زندگی خود اس بات کی گواہی دیتی تھی. سہل جماعت منظم کی گئی, مرد و خواتین میں یکسر تیاری ہوئی, فرد کو مقصد کا عشق دے کر کام کرنے کے لیے تیار کیا. اس لفظ کو ذرا سا اپنی کتاب میں لکھیے ساتھ کہ فرد کو, ایک فرد کو, خواہ وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو, ایک فرد کو مقصد کا عشق دیا آپ نے, تب وہ کام کے لیے تیار ہوئے, تب وہ لگن لگ جاتی ہے. جب مقصد کی عشق لگ جاتی ہے نا ساتھی, تو پھر انسان سوچتا ہے کہ جلدی جلدی کام کر لو, جلدی جلدی کوکنگ کر لو, ہے نا. ایک کام کو ہم 2 گھنٹے میں بھی کر سکتے ہیں, اس کام کو ہم آدھے گھنٹے میں بھی کر سکتے ہیں, جلدی سے یہ کام کر لو, ہے نا, فلاں کر لو. تو جب مقصد کا عشق لگتا ہے نا, تب انسان ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اچھا یہی افراد جنہیں تیار کیا گیا, منظم کیا گیا, تربیت کی گئی, یہاں تک کہ یہ افراد میدان میں پھر کیا ہوا, پورے اعتماد کے ساتھ اترے. یہ افراد در حقیقت سب تحریکیں اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل افراد کے ذریعے ہی کام کرتی ہیں. تحریکیں سمجھتی ہے موومنٹ, آرگنائزیشن, اور اعلیٰ صلاحیتوں کے افراد تیار نہ ہونے کے نتیجے میں ختم بھی ہو جاتی ہیں. تاریخ اس بات کی ہر راز
گواہی دیتی ہے کہ رحمت للعالمین اپنے کردار اور اپنی حکمت و تربیت سے انسانوں کی ایسی جماعت تیار کی جو دنیا کی رہنمائی کے لیے بے نظیر تھی، جس سے بہتر انسانوں کے لیے کسی گروہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد۔ پیاری ساتھیوں، آئیے جائزہ لیتے ہیں رسول اللہ کا طریقہ تربیت کیا تھا۔ اس کو ذرا سا لکھیے۔ اس سوال پہ اللہ کرے کہ آخر میں ٹائم دے ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت کیا تھا، افراد کی جماعت کیسے تیار ہوئی، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ واردات قلبی سمجھتی ہیں؟ دل کے اندر کچھ دل کے اندر ہونے لگے، جو کچھ آپ سن رہی ہیں نا، اس سے آپ کے دل کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ ہوتی ہے واردات قلبی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کیا عہد لیا تھا۔ اچھا، یہ جب میں کہہ رہی ہوں نا آئیے جائزہ لیتے ہیں، تو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جو بالکل اسٹارٹ میں نے بات کی تھی نا کہ مربی کون ہوتا ہے، مربین کی تیاری کیسے ہوتی ہے، یہ سب کچھ اسی سوال کے اندر آئے گا۔ آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے کس چیز کی بیعت لیتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ ہم چستی اور سستی ہر حال میں سماوتات پر قائم رہیں گے، خوشحالی تنگحالی دونوں حالتوں میں خرچ کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے منع کریں گے، اللہ کی خاطر حق بات کہیں گے، اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ساتھیوں، یہ تھا وعدہ جو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام سے لیتے تھے، چستی اور سستی ہر حال میں، سماوتات خوشحالی تنگحالی خرچ کرنا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ پیاری اور عزیز ساتھیوں، کیا یہ وعدہ صرف قرآن پڑھنے پڑھانے کا وعدہ تھا؟ بتائیے، کیا صرف قرآن پڑھنے پڑھانے کا وعدہ تھا، یا صرف شخصیت سے جڑے رہنے کا وعدہ تھا، یا صرف عبادت کر لینے کا وعدہ تھا؟ نہیں، یہ وعدہ تو تھا ہی تربیت کے مرحلے کا، اجتماعیت کا وعدہ، نیکی کا حکم دینے کا وعدہ، بدی سے روکنے کا وعدہ، چستی اور سستی یعنی ایکٹیو ہوں ہم جب لیزینس ہوں ہر حال میں، سماوتات کا وعدہ۔ سماوتات تو لفظ آتے ہی اجتماعیت کے اندر ہے، اور حدیث کا آخری جملہ کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام بیٹھے رہنے کا مذہب نہیں ہے، اس کا فلسفہ ہی متحرک رہنے میں۔ جب متحرک رہیں گے تو پھر کوئی کہے گا نا کہ ارے بھائی تمہیں کیا ہو گیا، کہاں جا رہی ہو، کون سی کلاس لے رہی ہو، ارے یہ کیا ہو گیا، تم نے کار شروع کر دیا، اچھا ملانی لگ رہی ہو۔ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ساتھیوں، یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمدی کی ایک اور حدیث بھی ہے نا کہ جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ یہ ہے کیا چیز ساتھیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کہہ کیا رہے ہیں مجھے اور آپ کو؟ جو تربیت جب ہوئی تھی نا تو ان چیزوں پہ مربی نے خود پہلے عمل کر کے دکھایا۔ موجودہ دور کی اٹھان کیا ہے؟ موجودہ دور کی اٹھان کیا ہے کہ بس مسجدوں میں اچھی سی عبادت کر لو، کسی کو کچھ مت کہو، ہے نا، کسی مشہور آدمی کو سن لو اور بس دل مطمئن ہے کہ میں تو سن رہی ہوں، ہے نا، کچھ کورس کر لیا، بس کسی کو کچھ مت کہو، مذہب پرائیویٹ معاملہ بن گیا ہے نا، ہم نہیں کہیں گے کسی کو۔ یہ چیزیں ساتھیوں، یہ جب کیفیت آ جاتی ہے نا تو یہ ساری چیزیں پھر کہیں اور جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ باصلاحیت افراد با عمل ٹیم، رحمت للعالمین نے ہمیشہ باصلاحیت افراد تلاش کیے، ان پر کام کیا، ان کے لیے دعا فرمائی، ان سے تعلقات بڑھائے، وظائف دیے، تالیف قلب کی، تحفے دیے۔ تالیف قلب جب میں کہہ رہی ہوں تو آپ غزوہ حنین کو ضرور یاد کیجیے گا، جب لوگوں کو آپ بھیڑ بکری اور سامان سب چیزیں دے رہے تھے، پھر آپ نے تحفے دیے، رشتہ داریاں قائم کی، ہے نا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے فرد کی تیاری کی 3 نکاتی فارمولہ بھی اللہ کے نبی نے دیا۔ مجھے جو چیزیں سیرہ کے مطالعے سے فرد کی تیاری میں نظر آئیں وہ میں آپ کے سامنے جلدی سے رکھ دیتی ہوں کہ فرد سے نمبر 1، فرد سے روابط مضبوط کرنا، یعنی رابطہ، کانٹیکٹ مضبوط کرنا، اور اخلاقی طور سے نئے انسان میں ڈھالنے کی کوشش شروع کر دینا۔ نمبر 2، ایک ایسے خدا ترس اور با اخلاق لوگوں کی تیاری جو محنتی ہو۔ اللہ کے نبی نے جو افراد تیار کیے تھے نا اپنی تحریک کے لیے، وہ با اخلاق لوگوں کی ٹیم تھی جو محنتی تھی، محنت سے جی نہیں چراتے تھے۔
इसार और कुर्बानी करते थे, मुशक्कत करते थे, अपनी कमिटमेंट पर डटे रहते थे, डामाडोल शख्सियत नहीं थे। नंबर 3, अफराद की तरबियत करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें फील्ड का काम दिया था। प्यारे साथियों, इसके अलावा मुझे और भी चीजें नजर आई जो इस 3 नुकाती फार्मूला के अंदर आप चाहें तो फिट कर लें कि छोटी छोटी बातों या चीजों पर अल्लाह के नबी ना खुद परेशान हुए ना अपने साहबा को परेशान किया। लर्निंग प्रोसेस आगे बढ़ाते रहे, तेजी से बढ़ाते रहे लर्निंग प्रोसेस। अपनी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा मकसद आपने साहबा कराम को दिया, मेरी और आपकी जिंदगी का भी बहुत बड़ा मकसद होना चाहिए जब हम इस कंट्री में रह रहे हैं। किसी इज्तमाइयत से जुड़े, लोगों को फील्ड का काम वहां पे मिले, दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दें। कुछ नहीं कर सकते हम, अच्छा सोचना शुरू कर दें। ये एक बड़ी अहम चीज थी। अच्छा, उसके बाद आप देखिए मक्की दौर में कौन कौन से अफराद तैयार हुए। तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे मुअल्लिमीन अखलाक तैयार हुए। ये मक्के के ही लोग थे, लेकिन हजरत अबू हुरैरा मदीने में आकर ईमान कबूल किया था। सैयदा खतीजा के बारे में तो मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त अब्दुल मुत्तलिब जैसी बहादुर खातून तैयार हुई। हजरत इब्ने अब्बास और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जैसे मुफस्सिर और मुहद्दिस तैयार हुए। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जर्नैल तैयार हुए, इसलिए कि आपने सलाहियत भापा कि इनके अंदर क्या सलाहियत है। हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे बेलाग और बेलौस हक गो तैयार हुए, और बेशुमार साहबा कराम की टीम तैयार हुई। गज दुनिया के इंसानों की इंसानी सरमाए का बेहतरीन असासा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगरानी में और अपनी क़यादत से तैयार किया। ये बेहतरीन चीज थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया। और साथियों, ये वाले जो पॉइंट थे ना, वही जो मैंने शुरू में आपको किताब बताई थी ना कि रसूल अकरम की हिकमत इनकलाब जो किताब है, उसके अंदर से ये सारे मैंने पॉइंट्स दिए। और बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी चीजें आपको कहीं भी मिल सकती हैं, लेकिन आप उस निगाह से पढ़ें कि ये वो अफराद थे जिन्हें अल्लाह के नबी ने तैयार किया। दार अरकम में तरबियत और तंजीम का काम आप लेकर चल रहे हैं। जब मक्के से मदीना आए तो तरबियत और तंजीम का काम मस्जिद नबी में शुरू हो गया। गैर दुनिया के इंसानी सरमाए की बेहतरीन क़यादत जो है ना, वो अल्लाह के नबी की निगरानी में शुरू हो गई। साथियों, बहुत प्यारा से ये मुझे शेर लगता है, इमामत है ना, पूरी नज़म अल्लामा इकबाल की बड़ी जबरदस्त है। तूने पूछी इमामत की हकीकत मुझसे, अब तुझे मेरी तरह साहिबे असरार है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में तुझको देखा कर रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। देखे एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की सान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितना मिल्लत बैजा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। साथियों, थोड़े से मुश्किल अल्फाज है, लेकिन जब आप अपने दोस्तों में बैठें तो कभी कभी इन चीजों पे भी गौर कर लिया करें, बहुत सारी हकीकत खुल जाती है। प्यारे साथियों, ऐसे ही मैं सोच रही थी आपके साथ पढ़ते हुए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अफराद तैयार किया, जो रात से है ना, जो चीजें हमें नजर आती हैं इसके अंदर, उसमें ये चीज भी है कि इतना भी अपने शोबे LND के ना, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, LND से यही बनता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के काम के लिए उसने वो एक जैसे हमने पिछली दफा आउटरीच पे बात की थी ना, तो इस दफा इकना का एक और डिपार्टमेंट है, वो है LND डिपार्टमेंट। उस LND डिपार्टमेंट का काम ही ये है कि जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके अफराद हैं, उनकी तरबियत का काम देखा जाए। तो उसके इस डिपार्टमेंट का काम है प्लानर। आप में से जो बहनें मेंबर होंगी उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा प्लानर क्या होता है। जो मेंबर नहीं भी हैं वो भी प्लानर को देख सकती है। एक नजर जरूर प्लानर देखिएगा कि किस तरीके से उसके अंदर अफराद की तैयारी के वो सारे लवाजमात मौजूद है। अगर हम खुद अपने लिए फिक्रमंद होंगे, हम प्लानर को जरूर भरा करेंगे। फिर नेबरनेट क्लासेज है हमारी ऑनलाइन, जो अभी तो ऑनलाइन चल रही है लेकिन इन पर्सन भी चलती थी। फिर बडी सिस्टम, मवाक़ात का सिस्टम पूरा कायम किया है ना। फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें राब्ते, मुलाकातें, मोहब्बतें, ये सारी चीजें बताई और सिखाई जाती हैं। हमारी तरबियत गाहें होती हैं, इस दफा वर्चुअल तरबियत गाहें हर जगह हुई, कितना मजा आया है ना। फिर इस्तकबाल रमजान की तैयारियां, उसके लिए पॉइंट्स, बातें, चीजें, फिर दौरा कुरान। साथियों, अपनी और दूसरों की फिक्र, ये वो चीजें हैं जो मुझे और आपको बेचैन और मुस्तरिब रखता है। वैसे एक सवाल आपसे पूछूंगी कि इकना के शोबा LND के जो सेंट्रल इंचार्ज कौन है, उसका नाम जल्दी से बताइए मुझे। आयन अयाम में आज अपनी अदा देख, मेरी तरबियत की जिम्मेदारी किसकी है साथियों? ये बहुत अहम चीज है, बहुत अहम सवाल है।
शबाना असद लिख रही, समीना दे, चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल प्यारी साथियों, अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी रखी है और पूरी एक टीम है हमारी, माशाल्लाह से 8-10 अफराद की टीम है एलएमडी की, जो ये सारे कामों को देख रही होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल शाहिदा, आप खुद बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा साथियों, आओ प्यारी फायजा क्यू सेशन हमारा ओपन कर दो, हम करते हैं, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। साथियों एक सवाल है, ठीक है, सवाल तो बहुत सारे भी हैं, लेकिन एक सवाल है कि मेरी तरबियत की जिम्मेदारी किसकी है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा ये चीज भी बताओ कि हमने शुरू में रखा था ना कि मुरब्बी कौन होता है, और मुख्तसर जवाब दीजिएगा, टू दी पॉइंट दीजिएगा, इसलिए कि साथियों आखिर का थोड़ा सा 5 मिनट में आपको आपके जो एग्जाम की जो असाइनमेंट आई उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन थोड़ी बहुत बात करते हैं हम, ठीक है। मेरी तरबियत की जिम्मेदारी किसकी है, लिखकर बता दीजिए। खुद मेरी है, बिल्कुल मेरी है तरबियत की जिम्मेदारी, सही। अच्छा साथियों, मुरब्बी कौन होता है? आप आए तो बेशक आप आके बात रख सकती हैं, मुरब्बी कौन होता है? क्यू सेशन स्टार्ट है ना, आप बहने आए, बिल्कुल बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मिल्टन कैंपस। मुझे जो रब्बी से समझ आता है वो ये ऐसा जो आपको रब से जोड़ दे। मुरब्बी वो होता है जो आपको रब से जोड़ दे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, सही सही बात की तुमने। मुरब्बी वो होता है जो आपको रब से जोड़ दे। और इस मुरब्बी की तैयारी कैसे की जाएगी, तुम चाहो दो दूसरी बहनें दे सकती हैं। मुरब्बी की तैयारी पहले तो वो इनसाइड से ही होगी। पहले आपके अपने नफ्स का, मतलब मेरे अपने नफ्स का मैं तज़किया करूं, अपने आप पर सबसे गहरी नजर रखूं। मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं दूसरों को लीनियंसी और मार्जिन दे सकूं और खुद पे जितनी स्ट्रिक्ट रह सकूं, ये उतना बेहतरीन नफ्स का मेरा तज़किया करेगा। जैसे अभी आपने आज बात भी रखी, और ये मेरा भी अलमिया रहा है और शायद अभी भी है, अल्लाह मुझे इससे बचाए, कि जब हम एक हदीस पढ़ते हैं खास तौर पर मुनाफिक की निशानियों वाली, तो हम सामने वालों को ढूंढना शुरू कर देते हैं, अच्छा इसमें ये निशानी, अच्छा इसमें ये निशानी। वो हमारा अपना चेक है, उसमें जो है वो खुद अपना हिसाब कर लेगी। ये अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने मुझे रसूल बताया कि मुझे इससे बचना है, मुझे अपना हिसाब देना है। सही सही, जज़ाकल्लाह आमना। और कोई साथी आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तरबियत क्या था, आपको क्या लगा इतनी सारी बातों से? कोई और साथी आए? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है साथी? मैं हिना हूँ, मिल्टन कैंपस से। जी, जो मुझे समझ लगी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह तरबियत करते थे, वो एक तो उसमें कि वो स्ट्रेंथ देते थे आपको बिलीव की, कि आप जो अल्लाह ताला का जिस तरह अहकामात हैं या जो अमल है उस पे, वो खुद भी उसके ऊपर अमल करते थे और वो सिखाते भी थे कि आपने ये किस तरह करना है। और जो सबसे अच्छी चीज है कि वो दूसरे बंदे जिसकी वो तरबियत कर रहे होते थे या वो कोशिश करते थे कि जो भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो, वो उसकी स्ट्रेंथ देखते थे कि वो स्ट्रेंथ उसकी कैसी है, वो उसको देख उस बंदे को जज करते थे कि ये किस चीज में आगे जा सकता थे, वो उसकी उस सलाहियत को पॉलिश करते थे और उसको फिर वो दीन के काम में डालते थे कि वो अपनी उस स्ट्रेंथ की बिना पे वो आगे दीन भी बढ़ाए और उसकी अपनी भी पर्सनैलिटी बने। सही है ना, तुम्हारी बात की माशाल्लाह सारी बात बहुत अच्छी है। तुम्हारी बात का वो सिरा हम लेते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अफराद तैयार करते थे तो उनको फिर काम देते थे, क्योंकि ठहरा पानी तो फिर कोई फायदेमंद नहीं होता ना, बहता पानी फायदेमंद होता है जी। फिर उनको सोसाइटी में लाकर खड़ा करते थे, हर चीज के मुकाबले पे हर चीज आपने बताया। ऐसा नहीं था कि कोई हसरत करे आए हाय, है ना, जब नहीं था इल्म तो ही अच्छा था, जो काम था अपनी मर्जी से करते थे। अब इल्म आ गया है, अब ये करो, अब दुआ में आओ, अब मेंबर मीटिंग में आओ, अब फला करो, है ना, बहुत सारी चीजें आती, तो इंसान फिर फौरन तज़किया कर लेता। गुड, जज़ाकल्लाह हिना। और आए कोई साथी टोरंटो कैंपस से, मिसिसागा कैंपस से? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, मेरी टर्न है, मुझे पता नहीं चला। किस कैंपस से हो?
मैं मिल्टन कैंपस से हूँ। मिल्टन से हो, ठीक, बोलो। अब जो अभी इन्होंने बात की कि तरबियत तैयार करना, राइट, जो हमारे प्रोफेसर ने लोग तैयार किए, तो मैं जो बस जब आपका लेक्चर था मैं यही बात सोच रही थी कि अनफॉर्चुनेटली कि हमें वो क़यादत नहीं मिलती, हमें वो मैं लाइक किसी एक स्पेसिफिक उसके ऊपर बात नहीं कर रही, लाइक इवन हमारे मतलब हमारे मुल्कों की तो बात अलग ही है, हम वेस्टर्न सोसाइटी में रहते हैं, तो यहाँ भी हमें वो होता ये है कि मैंने नोट किया है कि एक हो या अभी हम नए नए जो कोर्स कर रहे हैं उस वक्त हमारा ईमान, हम चाहते हैं बहुत कुछ करना, राइट, और लोग आते भी हैं, लोग आते हैं लेकिन बहुत जल्दी छोड़ भी जाते हैं। वाई इज लाइक मुझे ये लगता है कि जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो हमारी उन लोगों में ये लैक ऑफ ये चीज बहुत ज्यादा है कि वो लोगों को इस्तेमाल सही से नहीं कर पाते, सही से उनको ना गाइड कर पाते। सही, बहुत ज्यादा है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है प्यारी साथी। क्या नाम बताया था? हुमा, जज़ाकिल्लाह हुमा। मैंने तुम्हारा ये पॉइंट नोट किया, बहुत अहम है, सब जरूर नोट करें कि अगर अफराद काम करने वाले तैयार हों लेकिन काम लेने वाले उनके सामने कोई सही नमूना या काम ना रख सके तो अफराद से थोड़ा दिल छोड़ बैठते हैं। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात की, इस चीज को हम सबको नजर में रखनी चाहिए। जज़ाकिल्लाह प्यारी साथी। वालेकुम अस्सलाम। मैं सलमा सदफ बात कर रही हूँ, ऑनलाइन कैंपस। सलमा जी, मुरब्बी जो है, जैसे हमने कुरान पढ़ना काफी दफा पढ़ा, तर्जुमे से पढ़ा, खुद से ट्रांसलेशन भी की, लेकिन जो अब पढ़ रहे हैं, जो अब हम तफसीर और सीरत और सब चीजें पढ़ रहे हैं आपके थ्रू, वो उसने हमारा विजन थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, इट ब्रॉडन आवर नॉलेज। तो मुरब्बी बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी रास्ते पे चलने के लिए उसकी जरूरत बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी। वो इसलिए कि समटाइम हमें नहीं पता होते हमारे अंदर की हमारी क्वालिटीज क्या है, हमारी क्या चीज अच्छी है और क्या चीज है जिसमें हमें काम करना है। तो मुरब्बी अगर जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने यही किया, क्योंकि वो द बेस्ट ट्रेनर, तो उन्होंने क्या किया कि लोगों की उन्हीं क्वालिटीज को और पॉलिश किया और उनको और आगे उस रास्ते पे चला के मजा आता है। सही बताए सलमा, तुम्हारी बात से मुझे याद आ रहा है, वाकई जैसे जैसे वक्त समझ आती है ना, मैं देखती हूँ कि तरबियत का वो पहलू सुलह हुदैबिया है और वो बेचारे अबू जंदल आ रहे हैं, जंजीरों से जकड़े हुए हैं, वो कुछ जज्बाती तकलीफ भी करते हैं, साहबा कराम का दिल भी होता है, लेकिन क्या मतलब अल्लाह के नबी ने जिस तरह से वापस किया है ना, हम तुम होते तो शायद तहरीक ही छोड़ डालते। बहुत। हाँ बहना, कौन हो? बात करो प्यारी साथी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मरियम बात कर रही हूँ मिल्टन कैंपस से। मैं यहाँ पर एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरबियत का ये बड़ा पहलू था कि वो सिर्फ एक हुक्म जारी नहीं करते थे कि ऐसे करो, लेकिन वो इस्तिखारा भी करते थे और साथ इस्तिशारा भी करते थे। वो अपने साथियों को उनसे मशवरा लेना और फिर उनकी की कही हुई बात के ऊपर उनको वेटेज भी देते थे। जैसे ग़ज़वा बदर में भी जब वो कैंप लगाने का वाक़या आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ कहे तो सहाबा किराम ने सजेस्ट किया कि हम उस तरफ लगा दें, तो उन्होंने उनकी बात को अहमियत दी और उन्होंने कहा कि हाँ तुम बेहतर समझते हो ऐसा, तो फिर वो वहां पे लगाए गए। मतलब इससे ये लगता है कि आप अगले को सिर्फ ये नहीं लगता कि वो साथ चल रहे हैं, आप अगले को अहमियत देते तो उससे उनको इंकरेजमेंट भी होती है। और वो फिर बस मैं ये कहना चाह रही थी। जज़ाकिल्लाह मरियम, बहुत ही अच्छी बात है कि आप जज्बा भी देते थे, आगे भी बढ़ाते थे। प्यारे साथी, गुफ्तगू को थोड़े और आगे बढ़ो। अफराद की जमात उन्होंने कैसे तैयार की, हम कहाँ खड़े हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी साथी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिदा बेगम टोरंटो कैंपस से हूँ। शुक्र है शाहिदा, टोरंटो से कोई आया। अब टोरंटो की 2-3 लोगों की लाइन बननी चाहिए तुम्हारे बाद, फटाफट टोरंटो की बहनें ऊपर आ जाए इंशाल्लाह। तो बस मैं ये कहना चाह रही थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अफराद की तरबियत किस्से कहानियों से या फिर वाज नसीहत से नहीं की, बल्कि मिसाल अपने आप को मॉडल की तरह पेश करके, यानी जिस तरह से एक आर्टिस्ट एक मॉडल बना के, मोल्ड बना के फिर कई कॉपीज तैयार करता है, इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी
अपना मॉडल रिप्रेजेंट करके फिर मोल्ड तैयार किया है। उन मोल्ड के जरिए से कई कॉपीज तैयार किए हैं जो इस्लाम को आगे बढ़ाने में और हम तक पहुंचाने में ये बहुत कारआमद साबित हुए। इस तरह मतलब थोड़ा सा और आगे गुफ्तगू को चलाओ। फिर अफराद की जमात इसी तरह तैयार होती है। हम कहाँ खड़े, सीरा तो अमल की किताब है। और कोई बात पहले साथियों, मिसिसागा कैंपस से अगर कोई साथी आए बात करें, टोरंटो कैंपस से आए, और भी कैंपस से आए, आगे आप बात कीजिए, इंशाल्लाह भी है हमारे पास टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं नाहिद हसनैन बात कर रही हूँ मिसिसागा से। मिसिसागा से, ठीक है। तो अभी आपने 2-3 सवाल किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है इस वक्त। जो टॉपिक हमारा था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत कैसे करी, उनकी तरबियत कैसी थी, वो कैसे कायद थे। तो आज हम एक जमात में हैं, तो हमें इससे बहुत सारी चीजें लर्न कर सकते हैं हम। अभी आपने बताया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यकीन करें ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी, लेकिन मैं उनका नाम भूल गई, सॉरी। जिनसे फ्लैग लेके ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साद बिन उबादा, हाँ सॉरी अबाउट दैट, साद बिन उबादा, कितनी हिकमत थी। देखिए, यानी अल्लाह सुभाना, देखिए एक कायद का काम क्या होता है कि वो ऑब्जर्वेशन कर ले, जान ले इस पर्सन में क्या क्वालिटी है क्या। कोई बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उनको हमें निकालना नहीं चाहिए। इससे ब्रोकन होती हैं, आपको टेक केयर करनी चाहिए। इससे उन्होंने क्या किया कि मतलब उनका हार्ट ब्रोकन ना हो उनसे लेके, लेकिन उनको पता उनके बेटे को दे दिया, यानी कि वो उनके लिए एक एजाज भी हो गया और खुशी भी हो गई। किसी और को अगर देते ना तो फिर क्या होता, डिफरेंट होता है ना। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लेसन है, एक जमात के लिए, सबके। हमें तो सबको जोड़ना है। ये जो चीजें हम अल्लाह सुब्हाना ताला की इतनी खूबसूरत चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, तो हम तो एक जमात में, एक प्लेटफॉर्म इतना खूबसूरत हमारा इकना सिस्टर्स का है ना, तो हमें तो ये रिस्पेक्ट करनी है हर एक की। क्योंकि कोई भी जो होता है ना, हर एक में टैलेंट होता है, हर फर्स्ट है, और हर एक में टैलेंट होता है। हर एक में आपको देखना है कि इसमें क्या टैलेंट है। अगर एक पर्सन कहीं काम कर रहा है, एकदम आपको नहीं पसंद आया, आपने हटा दिया, तो क्या हुआ, हो सकता है मे बी वो 2-3 लोगों को लेके ही चला जाए। तो हमें मजबूत स्ट्रॉन्ग करना है सिस्टर। इससे बस मुझे ये दिल पे लगी। जज़ाकल्लाह खैर। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। जी साथी, और आगे बढ़ाएं गुफ्तगू को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं एक बात सोच रही थी, और ये कैंपस तो बता दो। ऑनलाइन कैंपस, वो आपको पता ही है भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया, LND के हवाले से एक मशवरा था जो पहले भी मेरे जहन में था, और उसको मैं शेयर करना चाह रही थी कि अभी हम LND के उसमें देख रहे थे, प्लानर है, बड़ी सिस्टम है, नेबरनेट क्लासेस हैं, और तरबियत का इस्तकबाल रमजान वगैरह। सो मशवरा ये था या सजेशन थी, एंड आई वाज थिंकिंग कि हम चूंकि खवातीन हैं, मोस्टली मॉम्स हैं, मोस्टली बिजी वर्किंग लेडीज हैं जिनकी जॉब्स होती हैं और ये वो, एंड खवातीन होने की हैसियत से हम लोग बहुत सारे सोशल डायलेमा से, सोशल उसके अलावा इमोशनल टर्नओवर से बहुत कुछ गुजरते हैं। सो इफ LND कैन कम अप विद, अल्हम्दुलिल्लाह जरूर वो करते हैं, और बड़ी सिस्टम इज अ वेरी गुड इनिशिएट इन इट। लेकिन आई वाज थिंकिंग कि अगर हम उनके लिए कुछ ऐसा ले आएं जिसमें कि उनको जो है उनकी साइकोलॉजिकल हेल्प हो सके। फॉर एग्जांपल, किसी के घर में कुछ भी होता है, एंड देन देयर आर सम सिस्टर्स जो कि एक स्पेशल डिपार्टमेंट ही हो, क्योंकि अफराद की तरबियत में उनकी इमोशनल को जो है ना कोपिंग बहुत जरूरी होती है। जब हम किसी के हस्बैंड्स मना करते हैं, किसी के घर में कोई रुकावट होती है, किसी के घर में कोई वो बाज़ काम को उस तरह से नहीं लेके चल रहे होते हैं या वो लैग कर रहे होते हैं, तो हमें ये लगता है कि, और हम बड़ी सिस्टम में उसको जरूर फॉलो अप कर रहे होते हैं, मगर समटाइम्स यू नीड अ कंसोलिंग हैंड, और ओके अगर आप इस वक्त नहीं कर सक रहे हो, इट्स ओके, हम हैं और वी आर हियर, और हम आपको 3 महीने का टाइम पीरियड या हम इस तरह से, सो एक समथिंग यूनिक एंड समथिंग डिफरेंट। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें वो रखनी चाहिए थी।
बस ये कहना था। जज़ाकिल्लाह, इस चीज को नोट भी किया है। और दूसरी ये होता है कि प्यारे साथी, एक इंसानों की इतनी बड़ी तंजीम, इतनी बड़ी जमात, उसके अंदर हर फर्द का अपना अपना स्टाइल और एक अपनी अपनी नफ्सियात होती है ना। तो हो सकता है कि कहीं ऐसा मामला हुआ हो कि ना रिलीफ मिली, और हो सकता है कि कहीं रिलीफ मिली, 3 महीने की जगह वो 3 साल तक की हो गई, पर भी थोड़ा सा मुतहरिक नहीं हो पाता है, छोड़ा भी नहीं जा सकता है। तो मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ मामला है, लेकिन तुम्हारी सजेशन मैंने लिख ली है। अगर चाहो तो मुझे इन रिटर्न भी तुम भेज सकती हो। हमारी नवंबर की एलएनडी की मीटिंग होगी, उसमें हम आपकी सजेशन जरूर जरूर रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बल्कि आप में से भी कोई भी बहन, चाहे वो इतना मेंबर ना भी हो, आपके पास भी अगर कोई सजेशन है, आप जरूर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं जरूर इंशाअल्लाह ताला उसको कंसीडर करूंगी इंशाअल्लाह। जी प्यारी साथी, कौन कह रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद और सारा कुछ सुनने के बाद मुझे ये लग रहा था कि सबसे पहले हम अपने घर में तो एक मुरब्बी की हैसियत से काम करें ना, अपने गुड हम टाइम लगाएं, हम अपने बच्चों को ये दर्स दें जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे देते थे, सब्र की ताकीद, बर्दाश्त की खुशी। मतलब अगर हम इतने बड़े अद्दुहा कैंपस में से हर माँ के घर से अगर एक बच्चा भी तैयार हो जाए तो मैं कहती हूँ ये भी बड़ी बात है। हमें अपने घर के अंदर से ढूंढने हैं बच्चे अपने, कि हमारे किन बच्चे में कौन सा टैलेंट है, तो वो कोई आगे जाके हमारे दीन की खिदमत कर सके। अगर अबू जहल के बच्चे कर सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं कर सकते? जबरदस्त मैमूना, तुमने तो इस वक्त बिल्कुल सोल आने वाली बात की, बहुत जबरदस्त। कि इस वक्त हम आगे अल्लाह ताला से दुआ करनी है इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अब मैमूना, यहाँ पे हम दुआ के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर हम में से हर बहन को पता है उसके किस बच्चे में क्या सलाहियत है, बस उसको हल्का सा पुश कर दे, आगे बढ़ा दे। हाँ ठीक है बेटा, बाकी उम्मत को हम बेहतरीन अफराद दे सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुझे इन्हीं की बात पे बड़ा बेहतरीन पॉइंट है। मैं नाम बताओ और कैंपस बताओ। जी सदफ ऑनलाइन। सदफ ऑनलाइन, जी सदफ। तो मैं अपने बच्चों को कुछ दिन पहले कह रही थी मैं कि आपने सीरा के ना ये टॉपिक आपने कवर करना है, तो मैंने उनको दिया मैंने, लेकिन मुझे लगा कि वो थोड़ा सा उनका उस तरह इंटरेस्ट नहीं हुआ। जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि इनको इंटरेस्ट होना चाहिए, इनको बस पहला ये काम कर लेना चाहिए, बाद में दूसरे काम करना चाहिए। तो मैं ना थोड़ा हार्श हो गई उनसे, और मैंने कहा कि बेटा आपने ये अभी करना है, वरना मैं आपको जो है ना बहुत सख्त डांटूंगी। तो मेरी बड़ी बेटी कहने लगी मामा आ जाए मिलके कर लेते हैं, क्योंकि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डीलिंग थी ना बच्चों के साथ, वो मुझे लगता है आपको रिवाइज करने की जरूरत है। सही बात, बिल्कुल। तो माशाल्लाह समटाइम्स वाकई ये बात सही होती है कि हम ग्रांटेड ले लेते, हमारे बच्चे हैं जो मर्जी कहें जिस तरह कहेंगे, लेकिन वो जो स्टाइल है वो वाकई सीखने वाला बात है कि उन्होंने क्या सीखा। सलमा, तुमने इतनी प्यारी बात कही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह मोहब्बत और हिकमत से लेके चल रहे थे। हम लोग तो जस्ट जाते ढाई धुई काम हो जाए, बस जो हो जाए वो हो जाए, ऐसा कहाँ होता है इस दुनिया में, तो नहीं हो सकता ऐसा। जी प्यारी साथी, कौन है बहना? टोरंटो की बहनें, मिसिसागा की बहनें आए, मिल्टन की माशाल्लाह इतनी साथियों ने बोला है, हमारी ऑनलाइन की भी बहनों ने बोला है। आई बहना, जिन्होंने अब तक नहीं बात की है वो आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, है ना, हमें कितना मजा आ रहा है करके, शायद कुछ हक अदा हो जाए। और साथियों बातें करते हैं, कौन है अब सामने? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आयशा बोल रही हूँ टोरंटो कैंपस से। आयशा कैसी हो, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी आयशा, सल्लम की बात कर रहे थे तो आपने एक पॉइंट बीच में कहा था कि आप सल्लम छोटी छोटी बातों की मतलब ख्याल नहीं करते थे और आगे बढ़ते थे। तो मुझे लगता है बाज़ औक़ात हम लोग छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, और जैसे जिस इंसान के मकासद ज्यादा मतलब ऐसा मतलब जो इस तरह के काम करना चाहते हैं, जैसे कि मतलब बाज़ को बहुत ऐसी बातों में हम लोग उलझ जाते हैं ना जिनसे कोई इतना फायदा नहीं होता। तो चाहिए अपने जो हमारा मेन गोल है उसकी तरफ ज्यादा हम ध्यान करें, और मतलब आयशा ज्यादा केयर ना करें। आयशा, तुमने बहुत बेहतरीन बात किया। होता ये है, हकीकत में तुमने बिल्कुल ठीक बात की तरफ तवज्जो दिलाया कि होता ये कि छोटी छोटी चीजों में उलझकर बड़े मकासद, बड़े काम हम भूल जाते हैं।
उन्हीं में ही अटके रहते हैं। शैतान की तो चाल ही यही है कि वो हमें छोटी छोटी चीजों में उलझा उलझा के रखे ना, इसके लिए जहन झटकना पड़ता है। साथियों एक चीज याद रखिएगा कि तरबियत का काम, दावा, तरबियत, तंजीम एक साथ चलती है, एक साथ। हम अकेले अपनी तरबियत लाख करना चाहें, हम घर में लाख सर पे दुपट्टा रख के बैठ जाएं, जब किसी महफिल में जाएंगे ना तो हमारे लिए हेड कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जब तक कि अफराद की कुव्वत हमें अपने पीछे महसूस ना हो। तो छोटी छोटी नेकियां हो या बड़ी बड़ी नेकियां हो, जब तक हम तंजीम में नहीं पिरोते ना, एक से दूसरे को हमें कुव्वत नहीं मिलती ना। नेकी को असल में कुव्वत चाहिए होती है, जिस तरह बदी को कुव्वत चाहिए होती है। तो नेकी को जब कुव्वत मिलती है ना, तब हम एतमाद से जाके ये काम करते हैं कि भाई हम अकेले नहीं है, दुनिया में बहुत बहनें हेड कवर करती हैं, हम अकेले नहीं दावा कर रहे हैं, दुनिया में बहुत बहनें इस काम में हैं, अपना अपना हक अदा कर रही है ना। अच्छा प्यारी साथियों, आइए थोड़ा सा आ जाते हैं, क्योंकि मुझे कुछ प्राइवेट तौर पर की बहनें लिख रही हैं, मैं इंशाल्लाह ताला रख देता हूँ आपके सामने। प्यारी और अजीज साथियों, मैंने तकरीबन 16 टॉपिक, ठीक है, 16 टॉपिक मैंने सीरा के सिलेक्ट किए। उन 16 टॉपिक को मैंने 4 कैंपस में बांट दिया, ठीक है। जैसा कि मसलन मैंने मिल्टन कैंपस में टॉपिक दिया कि दाई का किरदार, या एक टॉपिक है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आज की जरूरत, कुव्वत बनकर काम करना, है ना। उसके अंदर हम देख सकते हैं कि इज्तिमाइयत के क्या असरात होते हैं कुव्वत बनकर जब इंसान काम करता है। या थर्ड टॉपिक था कि समाजी राब्ते सीरत की रोशनी में ना, आप इसमें समाजी राब्ते जो होते हैं, सोशल वर्क वगैरह, तो इतना के कौन से डिपार्टमेंट का काम है, अगर आपको पता है तो आप उसको भी हाईलाइट उसके अंदर कर सकती हैं। फोर्थ टॉपिक है खवातीन का किरदार, जाहिर है हर दौर की जरूरत है, आप इसको हाईलाइट कर सकती हैं। या जैसे ऑनलाइन कैंपस को मैंने 4 टॉपिक दिया। नंबर 1 चंद तस्वीर सीरत के एल्बम से, एक बहुत ही खूबसूरत सा किताबचा खुर्रम मुराद का, आप उसे भी देख सकती हैं, या उसको देखकर आप अपना कोई एल्बम बना सकती हैं, है ना। नंबर 2 टॉपिक था सीरत नबी की रोशनी में मशवरे की अहमियत। नंबर 3 टॉपिक है सीरत नबी की रोशनी में इज्तिमाइयत के फायदे। आप इकना को भी देख सकती हैं कि इकना कहाँ खड़ी है इस लिहाज से। या 4 टॉपिक है जन्नत की कीमत। फिर इसी तरह टोरंटो कैंपस को मैंने 4 टॉपिक दिया है कि नंबर 1 रसूल खुदा का तरीका तरबियत, नंबर 2 मक्की दौर में दावा, तरबियत, तंजीम का काम कहाँ और कैसे हुआ, रहबर कामिल तीसरा टॉपिक है। चौथा टॉपिक है आज के दौर में मीडिया की अहमियत। आज के दौर में जब हम मीडिया की अहमियत कह रहे हैं तो आप उसके अंदर इकना यूट्यूब और इकना ट्विटर को भी हाईलाइट कर सकती हैं। आप जाइए, मालूमात कीजिए, देखिए उसके अंदर क्या मटीरियल है, क्या मवाद है, हमारे लिए क्या क्या रिसोर्सेज है। तो आज के दौर में मीडिया की अहमियत में इन चीजों को कवर कीजिएगा। इसी तरह मिसिसागा कैंपस की बहनें, हमने उनको भी 4 टॉपिक दिया, उनको भी हमने टोरंटो की तरह ये टॉपिक अगेन दिया है कि आज के दौर में मीडिया की अहमियत। लेकिन इनको हमने कहा है कि इकना वेबसाइट को हाईलाइट करें। बेशक आप वेबसाइट की पिक्चर लगाएं, लेकर आएं, जैसी आपकी मर्जी है, लेकिन आज के दौर में मीडिया की अहमियत से इकना वेबसाइट और इकना फेसबुक को आप कवर करेंगी, टोरंटो वाले इकना यूट्यूब और इकना ट्विटर को उस टॉपिक पे कवर करेंगे। इसी तरह हमने मिसिसागा को 2nd टॉपिक दिया है सीरा की रोशनी में स्किल कम्युनिकेशन, है ना। तीसरा टॉपिक हमने दिया मवाखात यानी बडी सिस्टम, आज की जरूरत, आज भी इस टॉपिक पे बात हुई है। 4th हमने टॉपिक दिया सुलह हुदैबिया, सियासी बसीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारी और अजीज साथियों, ये जो मैंने आपको जो ये सारे टॉपिक दिया है ना, तो इसके अंदर आप देखिएगा, थोड़ा सा इस चीज को नोट कीजिएगा कि ये वो सारे टॉपिक हैं प्यारी बहना, जिन पे हम इन सारे जो हमारी जितनी भी क्लास हो रही है ना, इन पे हम गुफ्तगू कर चुके हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये 3 मिनट का, ओनली 3 मिनट की प्रेजेंटेशन होगी। कम वक्त में बेहतरीन बात कैसे कही जा सकती है, कैसे चीजें तैयार हो सकती हैं, अब ये आपका कमाल होगा। लेकिन 3 से 4 मिनट हम नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये इंसाफ नहीं होगा। तो 3 मिनट की आपको ये प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। 14 दिसंबर को हमने हर कैंपस को, आपको पता ही होगा अद्दोहा का ईमेल एड्रेस, आपने अपनी प्रेजेंटेशन 14 नवंबर लास्ट डेट है, आपके अपनी प्रेजेंटेशन इस अद्दोहा के ईमेल पर आपने भेज देनी है। ठीक, हमारी लास्ट क्लास होगी 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को हम आपको बुलाएंगे, यानी आपके 4-4 ग्रुप बन जाएंगे, अपने अपने कैंपस वाले आपके 4 या 5 बहनों का ग्रुप बना देंगे, जितनी भी आपकी टोटल तादाद है, ठीक है।
वो ग्रुप जो है वो ये प्रेजेंटेशन तैयार करेगा। फर्ज करिए कि 4 खवातीन, 4 बहनें मिल्टन कैंपस की, तो 4 बहनें एक टॉपिक पे अपना प्रोग्राम मिलकर तैयार करेंगी, मिलकर रिसर्च करेंगी, मिलकर पॉइंट देंगी। इसी तरह अगली 4 बहन किसी अगले टॉपिक पे काम करेगी और अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करेगी, और आपकी जो ग्रुप लीडर होंगी उनका नाम आपकी प्रिंसिपल मुझे दे देंगे। ठीक है, मेरे पास 16 सिस्टर्स के नाम होंगे, यानी हर कैंपस के 4-4 ग्रुप होगा, हर ग्रुप के सिस्टर के नाम जो लीड करेगी उसके मेरे पास होंगे। 16 दिसंबर को मैं आप बहनों को जो ग्रुप लीडर होगी उसे मैं बुलाऊंगी, प्रेजेंटेशन हम चलाएंगे। चलाने को आपको भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम है, आप हो रहा है नहीं हो रहा है, आप आ रही हैं, बाज़ औक़ात सामने प्रेजेंटेशन नहीं शो हो पाती, मुख्तलिफ मसाइल आ जाते हैं, तो इसको हैंडल करने के लिए 3 मिनट की तो है प्रेजेंटेशन, हम चलाएंगे, आप उसको देखकर बोलेंगी, आप जो भी प्रेजेंट जिस तरह से भी करना चाहें, लेकिन ओनली 3 मिनट रहना। ठीक है, तो आपकी ग्रुप लीडर ये आप खुद डिसाइड करेंगी कि 4 बहनें या 5 बहनें या 6 बहनें, तो उनमें ग्रुप लीडर कौन होगी, जिसके नाम आपकी प्रिंसिपल हमें दे देंगी और हम उसे बुलाएंगे और आप फिर उसके साथ आपको आके करेंगी। ठीक है, गूगल स्लाइड्स और पावर पॉइंट मर्जी आपकी बहना देख लीजिए, पावर पॉइंट बना लीजिए, यहाँ पे चलना जरा सा और आसान हो जाएगा। और ये ग्रुप जो है आपकी प्रिंसिपल बना देंगी, या आपकी जो भी वहाँ पे आपकी जो बहनें होंगी जो देख रही होंगी हर कैंपस की, वो इस चीज को देख लेंगी। हमने ये काम आपके प्रिंसिपल को दे दिया, अब आप उनके साथ डिस्कस कीजिएगा। लेकिन प्यारी साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है कि 4 ग्रुप बनेंगे, हर ग्रुप को एक एक टॉपिक दे दिया जाएगा, ग्रुप लीडर के नाम आपकी प्रिंसिपल मुझे दे देंगी। 14 दिसंबर को आपको अपनी प्रेजेंटेशन इतना के दोहा के जीमेल पे भेज देनी है। 16 दिसंबर को आप आके सामने उससे प्रेजेंट करेंगी, उसके हिसाब से इंशाल्लाह आपको नंबर मिलेंगे। और इंशाल्लाह ताला ये जहन में रखिएगा कि वो सिर्फ 3 मिनट की होनी चाहिए। ठीक है प्यारी साथी, 100 नंबर का ये होगा पूरा आपका, जिनमें से 60 नंबर आपके इस प्रेजेंटेशन के होंगे और 40 नंबर जो है वो आपका वो जो MCQ कहते हैं ना आप ऑब्जेक्टिव वगैरह उसके होंगे। लिल्लाह घबराइएगा, कोई मुश्किल चीज नहीं आएगी। मुझे खुद बहुत ही हैबत होती है एग्जाम के नाम से। जो प्रेजेंटेशन में हमने आपके सामने बात रखी है सीधा है, सबको पता है, इसकी टेंशन लिए बगैर काम कीजिएगा। और ये प्रेजेंटेशन सिर्फ इसलिए दिया है कि जब आप खुद रिसर्च करेंगी और दूसरी बहनों की रिसर्च से आप फायदा उठाएंगी ना, तो आपकी नॉलेज और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। 15 टॉपिक पे हमारा ये पूरा सीरा का कोर्स हो रहा है। 16 टॉपिक बहनें मेहनत करके लाएंगी। आप देखिए, आप इस सीरा कोर्स से एक जखीरा लेकर यहाँ से उठेंगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो वो जो होगा ना, अगला जो 40 नंबर का होगा उसमें मैं कोई ऑब्जेक्टिव दे दूंगी, है ना, ट्रू और फॉल्स कर दीजिएगा, या कोई 3 आंसर दे दूंगी, उनमें से कोई एक पिक कर लीजिएगा, है ना, बस। और यही होगा, जो प्रेजेंटेशन है आपके सामने या जो मैं बात कर रही होती हूँ बस उसी में से होगा। ये नहीं कि मैं किसी और किताब से ढूंढ के आपको बना के दे रही हूँ, कतन ऐसा नहीं होगा। आसान तरीन होगा कि आप उसके बाद मुझे बहुत सारी दुआएं देंगी इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए बहनों का इसरार था, तब मैं इसे एंड तक लेकर आई हूँ ताकि हैबत कम से कम हो। ठीक है, तो आराम से 3 मिनट की प्रेजेंटेशन है, मिलकर बनाइए। टाइम का बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ठीक 3 मिनट होगा तो हमारी जो यहाँ की टेक्निकल टीम है वो फिर उस चीज को रोक देगी। ठीक है, तो 3 मिनट के अंदर आप अपनी बात कीजिएगा और आपके इल्म से फिर हम सब फायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला बहुत आपकी मदद करे आपके इल्म में, आपके फहम में। आज हमने जो कुछ समझा और सीखा है, अल्लाह ताला हमारे अमल का और मिजाज का हिस्सा बना दे, है ना, इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास अब रह गए हैं 1 2 3 4 5 6, तकरीबन हमारे पास 5 टॉपिक रह गए हैं और बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं जो हमने तैयार किए हैं और आपको इससे बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह ताला हम फिर अपनी डिस्कशन रखेंगे। अल्लाह ताला मेरे और आपके वक्त में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा प्यारी साथी, अगर कोई सवाल भी आपके जहन में आ रहा है प्रेजेंटेशन तैयार करने में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब क्लास शुरू होती है ना तो उससे 10 मिनट पहले मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, यानी 10:30 पे होती है ना, तो मेरी कोशिश होती है 10:15 पे अमूमन मैं आ जाऊँ क्लास के अंदर। तो मैं 10-15 मिनट पहले मौजूद होती हूँ। आप बहनों को कुछ भी बात करना है, कुछ भी पूछना है, आप आइए पूछिए, इंशाअल्लाह ताला मैं वहां पे आपको जवाब दे दूंगी। ठीक है, इंशाअल्लाह, बिल्कुल टेंशन नहीं, रिलैक्स होके, लिल्लाह कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना, इंशाअल्लाह ताला।
اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین ثم آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.